Amen. Amen. Are you happy this morning? இந்த காலை வேளையில சந்தோஷமா Praise the Lord. Shall we give a clap offering to our King of Kings? கரங்களை தட்டி நாம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெரிவிப்போமா? Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. உம்மை உயர்த்துகின்றோம். Heavenly Father, I appreciate you. If you didn't know, today is Father's Day. Amen. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா? இன்று தந்தையர் தினம். Are you aware of this? எவ்வளவு பேருக்கு இது தெரிந்திருந்துச்சு? Can we appreciate our Heavenly Father this morning? நம்முடைய பரலோக அப்பாவை இன்றைய தந்தையர் நாளுக்கு நம்ம அவரை பாராட்டலாமா? Amen. What a good God He has been to us. Amen. எவ்வளவு நல்ல கர்த்தராய் அவர் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Shall we sing and bless the Lord? நாம் பாடி ஸ்தோத்திரித்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, lay my life before you. Heavenly Father, I appreciate you. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, what a comfort you are. Holy Spirit, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you stay right beside us. Holy Spirit, what a comfort. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleanse my soul from all my sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. I am happy to see you this morning. உங்களை எல்லோரையும் இந்த காலை வேளையிலே சந்திப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி. Are you happy to be in church? நீங்களும் கூட தேவ திருச்சபையில் இருக்கிறத நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Hallelujah. Hallelujah. No matter how much we see it on TV, எவ்வளவுதான் ஒருவரை இன்னொருவர் நாம் டிவியிலே பார்த்திருந்தாலும் a fellowship like this is such a joy. Amen. இப்படிப்பட்ட ஒரு கூடுகை ஐக்கியம் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறதா இருக்கிறது. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Amen. Aren't you happy to see each other's faces? ஒருத்தரை இன்னொருத்தருடைய முகம் பார்ப்பதுக்கு உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கா? Then why are you looking so sad? அப்ப ஏன் துக்கமா இருக்கீங்க? 3 months of silence and solitude. 3 மாசமா நம்ம இந்த அமைதிக்கு பழகிட்டு இருக்கோமா? Hallelujah. Hallelujah. We are the children of a awesome and powerful God. அற்புதரும் நல்லவருமாய் இருக்கின்ற நம்முடைய கர்த்தரின் பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்கிறோம். And we worship in freedom. நாம் தானே சுதந்திரத்துடனே அவரை ஆராதிக்கின்றவர்களாய் இருக்கிறோம். We have freedom in our expression. நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம் சுதந்திரத்துடனே வெளிப்படுத்துவோம். Hallelujah. 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 So you have to talk back this morning. அப்போ நான் உங்களிடம் பேசும் பொழுது உரையாடும் பொழுது நீங்களும் என்னோடு கூட உரையாடணும் பேசணும். Because this is a treat to us. காரணம் இது நமக்கு ஒரு பண்டிகை. Praise the Lord.
Lord. ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், if you don't praise me, நீங்கள் என்னை the ஸ்தோத்தரிக்காமல் rocks will போனால் cry out. இந்த Amen. கற்கள் என்னை ஸ்தோத்தரிக்கும். So if you don't praise him, அப்ப நீங்கள் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்காமல் the போனால் camera will praise him. நீங்க ஸ்தோத்தரிக்கலனா கேமரா ஸ்தோத்தரிக்க All ஆரம்பிக்கும். the furnitures will begin to praise இங்க him. இருக்கின்ற நாற்காலி சேர் எல்லாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்க But they'll also ஆரம்பிக்கும். tell you shame on you. இது எல்லாம் நடக்கும்போது அது நமக்கு ஒரு அவமானமா இருக்கும். They'll tell you shame on you. இந்த சேர் நாற்காலி நம்மளை பார்த்து வெட்கம் என்று I சொல்லும். don't have a mouth, but I'm praising God. எனக்கு பாருங்க சேர் சொல்லும், எனக்கு வாய் இல்ல நான் ஆண்டவரை I ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். don't have hands, but I'm clapping my hands. எனக்கு கரங்கள் இல்ல நான் ஆண்டவருக்கு நான் கரங்களை Oh, தட்டுறேன். that shouldn't happen to us. Amen. அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம போய் விட கூடாது. Hallelujah. Hallelujah. Well, it is Father's Day today. இன்று உலக தந்தையர் தினம். Amen. Amen. And we want to appreciate all of our fathers. இங்க இருக்கின்ற எல்லா தந்தையருக்கும் நாம் பாராட்டுகளை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். Firstly, we have appreciated our Heavenly Father முதன்மையாக நம்முடைய பரலோக பிதாவுக்கு நாம் பாராட்டுகளை தெரிவிக்கணும். for the kindness that our Father has shown us. நமக்கு அவர் நல்கி வருகின்ற அவருடைய இரக்கத்திற்காக. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If it wasn't for Him, அவருடைய இரக்கம் இல்லாம போயிருந்தா what would have happened to us? நமக்கு என்ன நடந்திருக்கும்? Amen. Amen. So what a blessed day that we have today. We should thank Him every day, but today we thank and appreciate our Father of all creation with all of our hearts. தினம்தோறும் நாம் நம்முடைய பரலோக பிதாவை பாராட்டுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைய இந்த விசேஷித்த நாள் அன்னைக்கும் கூட நம்முடைய பரலோக பிதா சிருஷ்டிகர்த்தராய் இருக்கின்ற அவருக்கு நாம் பாராட்டுகளை நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டும். Amen. Amen. And we also appreciate all of our fathers who are seated here today. அதே போல இங்கே நம்முடைய இந்த கூடிகையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற எல்லா தகப்பன்மார்களுக்கும் நாங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். Many times we are less appreciated. அநேக முறை தகப்பன்மார்கள் தான் குறைவாய் பாராட்டப்படுகின்ற ஒரு சமூகம். We live in a time where our generations are entitled. பாருங்க நம்முடைய வாழ்கின்ற சந்ததியில ஒரு பொறுப்பு வகிக்கின்றவர்களாய் இவர்கள் இருக்கிறாங்க. They think that we have to do that's my dad's job. என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க, எங்க அப்பா எங்களை கவனிக்கின்றாரு அக்கறை செலுத்துறாரு காரணம் அது அவரோட கடமை, அது செய்துதான் ஆகணும். That's what he's supposed to do. எங்க அப்பா வந்து இத செய்ய வேண்டியது அவருடைய வேலை அப்படி நினைக்கிறாங்க. Sometimes people don't see the sacrifices, the sleepless nights, the overtime that you had to work and all the things that you had to put in your life, sacrifice and let go so that your family can have food on the table and clothes on their back and a roof over their heads. ஆனால் குடும்பம் தானே நலமாய் க்ஷேமமாய் வாழும்படிக்காய் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் வஸ்திரம் உடுத்தவும் அவர்கள் சாப்பிடவும் தகப்பன்மார்கள் அவர்கள் தானே தூக்கத்தை இழந்து அவர்கள் தானே அயராமல் இரவு பகலாய் ஒழிக்கின்ற இந்த உழைப்பை அநேகர் காண தவறி விடுகிறார்கள். Not that the moms don't do it. இதனுடைய அர்த்தம் வந்து அம்மாமார்கள் தகப்பன்மார்கள் அவர்கள் உழைக்கின்ற உழைப்பை அவர்கள் பார்ப்பதில்லை என்று அல்ல. We already celebrated your day, the Mother's Day. நீங்களும் உழைக்கிறீங்க நீங்கள் உழைப்பது என்று அல்ல, உங்களுக்காக நாங்கள் அன்னையர் தினத்தை கொண்டாடிட்டோம் இல்லையா? But today we want to be intentional about all the fathers. Amen. ஆனால் இன்று பாத்தீங்கன்னா தகப்பன்மார்கள் அவர்கள் செய்கின்ற இந்த சேவையை பற்றி நாம் தானே உன்னிப்பாய் கரிசனையுடன் அவர்களை பாராட்ட வேண்டுமா When we say that one thank you to dad, பாருங்க இந்த தகப்பன்மார்களுக்கு நாம் ஒரு நன்றின்னு சொல்லும்போது when we take a minute to appreciate them, ஒரு நிமிடம் எடுத்து அவர்களுடைய சேவைக்காய் பாராட்டு தெரிவிக்கும் போது encourage them, அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் போது it is rocket fuel you have fed us. பாருங்க ஒரு ராக்கெட்டுக்கு போடுற எரிவாயு போல பெட்ரோல் போல அவங்களுக்கு அது. Amen. Amen. So today இன்றைக்கு let's feed them with all the encouragement நாம் தானே எல்லா உற்சாகத்தை கொண்டு அவர்களை போஷிப்போம். and true gratefulness of heart. நாம் தானே நன்றி உள்ள இருதயத்துடனே நம்முடைய நன்றிகளை தகப்பன்மார்களுக்கு Fathers, தெரிவிப்போம். we will pray for you at the end of this service. இங்கே இருக்கின்ற எல்லா தகப்பன்மார்களுக்கும் விசேஷித்தமாய் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தின் முடிவிலே ஜெபிப்போம். But I'm recommending your family to treat you well today. நான் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு கொடுக்கின்ற பரிந்துரை என்னவென்று சொல்றால் இன்றைக்கு அவர்களை விசேஷித்தமா வீட்டுல கவனிங்க. So if you say my dad is in heaven, ஒருவேளை நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்க அப்பா என்னோட இல்லங்க, or எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் I பரலோகத்தில் don't have a father, இல்ல நான் வந்து அப்பா இல்லாதவன் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் you are living a lie. நீங்கள் ஒரு பொய் சொல்றீங்க. Why? எதற்கு? Because we also have a heavenly father. ஒருவரும் அனாதை அல்ல, நமக்கு ஒரு பரலோக பிதா உண்டு. I don't know about you, உங்களை பற்றி தெரியாதுங்க, but I have given my heavenly father gifts. என்னுடைய பரலோக பிதாவுக்கு நான் அன்பளிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறேன். As my personal business, I won't tell you. அது என்னுடைய தனிப்பட்ட விவகாரம், நான்
உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன். But you can do that to our heavenly நீங்களும் கூட Father. பரலோக பிதாவுக்கு உங்கள் அன்பளிப்புகளை கொடுக்கலாம். Amen. Amen. Pack a nice gift. ஒரு நல்ல அன்பளிப்பை நீங்கள் பேக் செய்து And you're giving it to somebody else நீங்கள் வேற யாருக்கோ that கொடுக்கிறீங்க. is in need. தேவையில் இருக்கிறவர்களுக்கு. But when you go there, you tell the Father, this is for you. தேவையில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு நீங்கள் அன்பளிப்பை கொடுக்கும் பொழுது அது பரலோக பிதாவுக்கே கொடுப்பதாயிருக்கும். I appreciate you. I adore you. அப்ப நீங்க என்ன தெரியுமா சொல்லலாம்? அப்பா பிதாவே நான் உம்மை பாராட்டுகின்றேன், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன் என்று சொல்லலாம். So both our heavenly Father and our earthly Father, பரலோகத்தில் இருக்கின்ற நம்ம பிதாவுக்கும் சரி, பூலோகத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தகப்பனுக்கும் சரி, let us celebrate them. நாம் இந்த நாளை விசேஷித்தமாய் அவர்களை கொண்டாடலாம், அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தலாம். I believe the Father's Day was the inspiration of the church. நான் விசுவாசிக்கின்றேன் இந்த தந்தையர் தினமானது திருச்சபைக்கு ஒரு உற்சாகமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. On the 5th of July 1908, 1908ஆம் ஆண்டு 5ஆம் ஜூலை அன்று in West Virginia in America, அமெரிக்காவிலே இருக்கின்ற வெஸ்ட் வர்ஜீனியா என்ற மாகாணத்திலே a church got together to honor about 362 fathers. ஒரு திருச்சபையானது ஒன்றாய் கூடி அங்கே இருக்கின்ற 362 தகப்பன்மார்களை பாராட்ட விரும்பினாங்க. These fathers died in a coal mine. When they were working in a coal mine, an explosion happened and 362 fathers died. தங்க சுரங்கத்திலே 362 தகப்பன்மார்கள் அவர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் ஒரு விபத்திலே இறந்து போய்விட்டாங்க. And when that happened, the church got together. அந்த விபத்து நடந்து முடிந்த பிறகு திருச்சபையானது ஒன்று சேர்ந்து And they said, look at the fathers. அவர்கள் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? இந்த இறந்த தகப்பன்மார்களை பாருங்க. They go hundreds of feet underground. அவர்கள் 100 அடி ஆழத்திற்கு சென்று And they are mining coal. அவர்கள் தங்க சுரங்கத்திலே தங்கத்தை அவர்கள் தோண்டி வெளியே coal, கொண்டு வராங்க. charcoal. மன்னிக்கணும். அவர்கள் வந்து கரியை தோண்டி வெளியே கொண்டு வராங்க. And they have, in that explosion, all of them died. அந்த கரியை கொண்டு வருகின்ற அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விபத்து உண்டாகி அந்த விபத்துல மரித்து போறாங்க. Going down that coal lift every day was such a sacrifice. அந்த சுரங்க பணியை அவங்க செய்யும் பொழுது சுரங்கத்தின் ஆழத்துல அவர்கள் இறங்கி செல்வது என்பது அபாயமிக்க ஒரு வேலை. It was a scary experience. அது ஒரு பயம் கொடுக்கின்ற வேலை. Nevertheless, they did it faithfully for their families. ஆனாலும் கூட அந்த சுரங்கத்தில் இறங்கி செய்கின்ற வேலையை குடும்பத்தை எண்ணி அவர்கள் தானே தியாகமாய் செய்து So வந்தார்கள். they honored them. ஆகையால் இந்த இறந்த தகப்பன்மார்களுக்கெல்லாம் நம்ம நன்றி செலுத்தலாம். But this was a one-time commemoration. ஆனால் அவங்க முடிவு பண்ணது என்னன்னா ஒரு நாள் இவர்களுக்காக நாம் வந்து They சேர்ந்து did it only one time. ஒரு முறை நாம் இதை கொண்டாடலாம். So the next year, அடுத்த ஆண்டு a woman in Spokane, Washington, வாஷிங்டன் என்ற மாகாணத்துல ஒரு ஸ்திரீ அவங்க, her name was Sonora Smart Dodd. சொனோரா ஸ்மார்ட் டாட் என்ற ஒரு பெண்மணி. Her mom died when she was very young. அவங்க அந்த பெண்மணியுடைய அம்மா அவங்க சிறிய வயது இருக்கும் பொழுதே மரித்து போனாங்க. So her dad raised 6 children by himself. அப்போ அந்த அப்பா பாத்தீங்கன்னா அம்மாவுடைய உதவி இல்லாமல் 6 பிள்ளைகளை தனியாய் நின்று வளர்த்தார். She saw what the church did. இவர் இந்த சபை செய்ததை இந்த பெண்மணி கவனித்து, She said we should do this every year. அவர் என்ன தெரியுமா முடிவு எடுத்தாரு? அந்த பெண்மணி வருடம்தோறும் இதை நாம் செய்ய வேண்டும். We should honor all the fathers. எல்லா தகப்பன்மார்களையும் வருடம்தோறும் நாம் பாராட்டணும். So she went to all the churches in the local area. அவங்க வட்டாரத்தில் இருக்கின்ற எல்லா திருச்சபைகளுக்கும் இந்த பெண்மணி சென்று, She went to YMCA. அவர் YMCA என்ற ஸ்தாபனத்திற்கு சென்று, to the government offices, அவர் வந்து அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு சென்று, even to the shopkeepers of that town, அந்த வட்டாரத்துல பட்டணத்துல இருக்கின்ற எல்லா கடக்கண்ணிக்கும் ஏறி, and she said, let us honor fathers on one particular Sunday every year. அவர் என்ன சொன்னாங்க? வருடத்துல ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையாவது நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்முடைய தகப்பன்களை கொண்டாடுவோம், பாராட்டுவோம். June 19 of 1919 or 1910, sorry. ஜூன் 19ஆம் தினம் 1910ஆம் ஆண்டு they made this official as Father's Day. அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாய் இந்த ஒரு நாள் வருடம் ஒரு நாள் தந்தையர் தினமா இருக்குன்னு அறிவிச்சாங்க. It started in the church. அப்ப எங்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த தந்தையர் தினம்? திருச்சபையில இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. Why did it start in the church? எதற்காக சபையில இருந்து இது ஆரம்பித்தது? Because the church has already experienced a father, a perfect father from up above. காரணம் திருச்சபையானது பரலோக பிதாவினிடமிருந்து அந்த தந்தையின் அன்பை ஏற்கனவே அனுபவித்தபடியினால். Why did I tell you this story? எதற்காக இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்? This is not a holiday that started in the world. உலகத்திலே
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு விடுமுறை நாள் இது அல்ல. This started in the church. இது இந்த ஒரு கொண்டாட்டம் திருச்சபையிலிருந்து ஆரம்பித்தது. So let us celebrate it with more authenticity. ஆகையால் தான் நாம் தானே மிகுந்த உறுதியுடனே மன நிறைவுடனே இந்த நாளை ஆசரிப்போம். A father is an important figure in a family. அப்பா என்பவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற ஒரு நபர். And as the world is celebrating Father's Day, இன்று உலகமெங்கிலும் நாம் தானே தந்தையர் தினத்தை கொண்டாடி வருகின்ற இந்நாளிலே I want to encourage fathers here today. இங்கே இருக்கின்ற அப்பாமார்களை தகப்பன்மார்களை நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். I want to encourage the fathers here by showing you the biblical concept of fatherhood. அப்பா ஒரு தகப்பனுடைய பொறுப்பு என்னவென்பதை நான் உங்களுக்கு வசனங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்களை உற்சாகப்படுத்த தேற்ற விரும்புறேன். Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம். I want to show you the privilege that fatherhood is to us. அப்பா என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ஸ்லாக்கியம் கிடைக்கப்பட்டதற்கான ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னவென்பதை உங்களுக்கு நான் காட்ட And the விரும்புகிறேன். responsibilities that come along with this. நீங்கள் அப்பா என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த பொறுப்புடனே கூட உங்களுக்கு வருகின்ற உணர்ச்சிகள் என்ன, கடமைகள் என்னவென்பதை பற்றியும் சொல்ல But விரும்புகிறேன். let me tell you a truth claim first. உண்மையை உங்களுக்கு முதலாவதாக நான் பகிர்ந்து கொள்ளட்டும். The word father, the concept of fatherhood originates from God the Father himself. அப்பா தகப்பன் என்ற இந்த வார்த்தை பிதாவாகிய ஆண்டவரிடமிருந்து அது பிறக்கின்றதா இருக்கிறது. Amen. Amen. Now when we look in the Bible, the original language, the root word where the word father comes from, நம்முடைய வேதாகமத்திலே பிதா இல்ல அப்பா என்ற இந்த வார்த்தையினுடைய மூல சொல் எங்கத்துல இருந்து வருது என்று நம்ம பார்த்தோம்னா, the word ab or abba in Hebrew. எபிரேய மொழியிலே அப் இல்ல அப்பா என்று அழைப்போம் இல்லையா? In Greek it's the word pater. கிரேக்க மொழியிலே பாட்டே என்று அழைப்போம். Pater. பாட்டே. These are the words the word father is derived from in the Bible. வேதாகமத்திலே இந்த இரண்டு சொற்களிலிருந்து தான் அப்பா இல்ல பிதா என்ற வார்த்தை எடுக்கப்பட்டிருக்குங்க. What does these three or these words, what concept does it portray to us? அப்போ இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு என்ன கருத்தை கொடுக்குது? First of all, it means source. Mugandram. இது நமக்கு முகாந்திரத்தை காட்டுகிறதா இருக்கு. Number 2, it means nourisher. இரண்டாவது நம்மை பலப்படுத்துகிறவர், நமக்கு சத்துவமூட்டுகிறவர். It also means sustainer. மூன்றாவது நம்மை பிடித்து தாங்குகிறவர். It means supporter. நமக்கு பலன் கொடுக்கிறவர், நம்மை ஆதரவு கொடுக்கிறவர். It also means founder and protector. இதோட இன்னொரு அர்த்தம் நம்முடைய நிறுவனர், நம்மை நிறுவி இருக்கிறவர், நம்மை பாதுகாக்கிறவர் என்றும் அர்த்தம். It also means author and teacher. நம்முடைய ஆசிரியர் என்றும் இதற்கு அர்த்தம் கொடுக்கலாம், நமக்கு போதனை செய்கின்ற போதகர் என்றும் இதற்கு அர்த்தம் கொடுக்கலாம். Amen. Amen. Being a father அப்பாவாய் இருப்பது is rooted in God's image. ஆண்டவருடைய சாயலுக்குள்ளே நாட்டப்பட்டதற்கு சமமாய் இருக்கு. Because he is a father himself. காரணம் நம்முடைய சிருஷ்டிகர்த்தரே ஒரு அப்பாவாய் இருக்கிறார். So when Jesus came to this world, அப்போ இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்திற்கு வந்தபோது in and through his ministry and his teachings, அவருடைய ஊழியத்தின் வாயிலாய் போதனையின் வாயிலாய் Jesus highlights some things about fathers. அப்பாவை பற்றி ஒரு பிதாவின் ஸ்தானத்தை பற்றி சில போதனைகளை இயேசு இங்கே காட்டுகிறதை பார்க்கிறோம். I want to show you 5 things that Jesus highlighted about fathers from the scriptures. அப்பாக்களை பற்றி பிதாக்களை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து வசனத்தை கொண்டு 5 காரியங்களை அவர் மேலோக்கி காட்டி இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கலாம். Fathers, this is encouragement to us. அப்பாமார்களே, உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இது ஒரு ஆறுதலாய் உற்சாகமாய் இருக்கும். Young men that are not married, listen carefully. வாலிப ஆண்கள் இன்னும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறவர்கள், இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனை. தயவு செய்து நீங்கள் இதை கேட்க வேண்டும். Because one day you will be a father. ஒரு நாள் நீங்களும் அப்பாவுடைய ஸ்தானத்திற்கு வர போகிறீங்க. It's in the image of God, it's in our image. தேவனுடைய சாயலிலே இருக்கிறபடியினால் நம்முடைய சாயலுக்கும் அது வர வேண்டும். And all of our sisters here, இங்க இருக்கின்ற எல்லா சகோதரிமார்கள், take good notes. நீங்கள் தயவு செய்து நல்ல குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Because we want somebody to keep them accountable. காரணம் இதுதான் உங்க பொறுப்பு, இதுதான் உங்கள் ஸ்லாக்கியம் என்று அவர்களுக்கு காட்ட ஒருவர் நமக்கு தேவையில்லையா? ஆகையால் அதை குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. So you have to know this message as well. ஆகையால் அவர்களை கணக்காளிகளாய் காண நீங்கள் இத குறிப்பெடுத்துக் Luke கொள்ளணும். chapter 11, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் verses 1 and 2. 1-2 வசனம். அவர் ஒரு இடத்தில் ஜெபம் பண்ணி முடித்த பின்பு அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, யோவான் தன் சீஷருக்கு ஜெபம் பண்ண போதித்தது போலவே நீரும் எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்றான். அதற்கு அவர், நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே. Hallelujah.
Hallelujah. What did Jesus say to his disciples? இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்? When you pray, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது say Father. நீங்கள் பிதாவே என்று சொல்லுங்க. Jesus teaches us how to address God in prayer. இயேசு கிறிஸ்து பிதா ஆண்டவரை நாம் ஜெபத்திலே எப்படி அணுக வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு He ஸ்தோத்திரம். did not say call him Jehovah. ஆண்டவரை நீங்க யெகோவா என்று அழைங்கன்னு கற்றுக் கொடுக்கல. He doesn't say call him God or Lord or Almighty. அவரை பார்த்து சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே, கர்த்தரே, ஆண்டவரே என்று அழைக்க இயேசு கற்றுக் கொடுக்கல. Although all these terms refer to God's sovereignty, இந்த தலைப்புகள் எல்லாம், இந்த பட்டங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருடைய இறை வல்லமையை அது காட்டுகிறதா இருந்தாலும், but when we say Father, நாம் ஆண்டவரை பார்த்து பிதாவே என்று சொல்லும்போது it shows us his grace, அது என்ன காட்டுகிறது? நமக்கு அவருடைய கிருபையை காட்டுகிறது. his love, his kindness and his mercy. அவருடைய மனதுருக்கத்தை, அவருடைய காருண்யத்தை, அவருடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. When we say Father, நாம் ஆண்டவரை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று it சொல்லும்போது shows us his nearness and intimacy. அவர் நமக்கு எவ்வளவு அருகிலே இருக்கிறார், பக்கத்திலே இருக்கிறார், நெருக்கத்திலே இருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது. Father is a term that Jesus used to indicate his intimacy with God. இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட பிதாவே என்று ஆண்டவரை அழைக்கும் பொழுது பிதா இயேசுவுக்கு எவ்வளவு பக்கத்திலே இருந்தார் என்பதை அது காட்டுகிறதா இருந்தது. In Luke chapter 2 verse 49, லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 49ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது we see Jesus addressing God, the very first words of Jesus recorded in the Gospels. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதல் சில வார்த்தைகளை லூக்கா இங்கே எழுதி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். 12 years old. 12 வயது நிரம்பின ஒரு பாலகனாய் இயேசு இருந்தார். His mother and father come looking for him. இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி பெற்றோர்கள் தேடி வருகின்ற ஒரு நேரம் இது. What does Jesus say? இயேசு பெற்றோரை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? How is it that you are searching for me? நீங்கள் என்னை தேடுகிறது எப்படி? Did you not know that I have to be about my Father's business? என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளின் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறிவீர்களா என்றார். Praise the Lord. Hallelujah. I had to be about my Father's. என்னுடைய அப்பாவினுடைய வேலையை நான் செய்ய வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சா? When you read this verse in Greek, இதை நீங்கள் கிரேக்க மொழியிலே இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது it doesn't say in my Father's house. அது வந்து என் அப்பாவின் வீட்டிலே என்று சொல்வதில்லை. It doesn't even say my Father's business. என்னுடைய அப்பாவின் வியாபாரம் என்றும் சொல்வதில்லை. It says I had to be about my Father's. என்னுடைய அப்பாவை பற்றிய என் அப்பாவுக்கு உரித்தான காரியங்களை பற்றி நான் அலுவலாய் இருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியாதா? There was a closeness that Jesus was showing us. இயேசு கிறிஸ்து இங்கே பிதாவாகிய அப்பாவுடனே அவருக்கு இருக்கின்ற நெருக்கத்தை காட்டினதாய் நாம் இங்கே பார்க்க முடியும். Amen. And as we follow Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பின்பற்றும் போது Jesus invites us இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அழைக்கிறார் into that close proximity with the true Father. அப்பா பிதாவாகிய சிருஷ்டிகர்த்தரோடு நாமும் கூட அவ்வளவே நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். The world that we live in, நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகமோ they have a very marred disfigured concept of fatherhood. இந்த அப்பா என்ற ஸ்தானத்தையோ இல்ல அப்பா என்ற உறவையோ நாம் தானே மாசுபடுத்தி இருக்கின்றோம். அதை தாமே நாம் தவறாய் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். When we say the word father, நாமும் கூட இந்த உலகத்திலே அப்பா என்று ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது we think of our earthly father. நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? உலகத்திலே நாம் காண்கின்ற அப்பாக்களை மனதிலே வைத்து தான் ஒருவரை அப்பா என்று அழைக்கிறோம். And quite frankly what we do is this. உங்களுக்கு எதர்ச்சியாய் உண்மையாய் பேச வேண்டும் என்றால் இதுதான் நாம் செய்வது. We have all put our fathers on a place of pedestal. நாம் என்ன பண்ணிருக்கின்றோம்? நம்முடைய அப்பாமார்களை எல்லாம் நாம் ஒரு மேடையின் மேலே ஏத்தி வைத்திருக்கிறோம். And when they fail, மேடையிலே ஏத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அப்பா என்ற நபர் அவர் தோற்கும் போது everything fails for us. நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே தோற்றதுக்கு சமமாய் இருக்கு. We then get hurt. அதற்கு பிறகு நாம் என்ன பண்றோம்? காயமடைகிறோம். So when we grow up with these feelings in our life. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சில உணர்ச்சிகளோடு வளர்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். My father abandoned me. ஓ என் அப்பா என்னை திக்கற்றவனாய் கைவிட்டு விட்டார். My father died too young. என்னுடைய அப்பா நான் இளம் வயசு இருக்கும்போதே மரித்து போனார். My father
father didn't care for me. ஓ எங்க அப்பா என்ன வந்து பராமரிக்கல, என் மேல அக்கறையே செலுத்தல. My father's first wife was his job. என்னுடைய அப்பாவினுடைய முதல் மனைவி எது தெரியுமா? அவருடைய வேலைதான். Hallelujah. Hallelujah. My father's first priority was not his children, it was his job. எங்க அப்பாவினுடைய முதன்மையான பொறுப்பு வேலை எல்லாம் பிள்ளைகளா இருக்கல, அது அவருடைய வேலையா இருந்துச்சு. And some of us have these concepts in our mind that has wounded us as children. அப்போ நாம் கவனித்திருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே கூட நம்மை காயப்படுத்தியதா இருக்குங்க. So when we say God the Father, அப்போ நம்முடைய சிருஷ்டிகர்த்தரை பார்த்து நாம் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடும்போது that word father is difficult for us to process in our mind. அப்ப அப்பா என்ற இந்த வார்த்தையை நாம் சொல்லவும் உச்சரிக்கவும் தடுமாறுகிறவர்களாய் அச்சப்படுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். So number one, Jesus teaches all of us முதலாவதாய் இயேசு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என்ன? to come into this experience of knowing God as a father. நாம் நம்முடைய ஆண்டவரான சிருஷ்டிகர்த்தரை அப்பா பிதா என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Who is perfect in all ways. இந்த பிதாவானவரோ எல்லாவற்றிலும் பரிபூர்ணராய் இருக்கிறார். Jesus is inviting us இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு அழைப்பை to கொடுக்கிறார். experience real fatherhood. உண்மையான அப்பா யார் என்பதை நாம் அனுபவிக்கணும். And for fathers he is telling us, அப்பாக்களை பார்த்து இயேசு சொல்கிறது என்ன? you have a perfect example to look and learn from and imitate. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் உண்டு. யாரை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல உதாரணத்தை இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு முன்னாலே அப்பாக்களுக்கு முன்னாலே வைக்கிறார். The perfect father, பூரணரான அப்பா பிதா, he is the source. அவர்தான் முகாந்திரர். Praise the Lord. Hallelujah. The perfect father, பூரணரான இந்த அப்பா பிதா, he is a nourisher. அவர் நம்மை சத்துவம் ஊட்டுகிறவர். The perfect father, பூரணரான அப்பா பிதா, he is a sustainer. அவர் நம்மை தாங்கி பிடிக்கிறவர். So if your father has failed in nourishing and sustenance in your life, ஒருவேளை உங்களுடைய பூலோகத்தின் அப்பா தந்தை உங்களை சத்துவம் ஊட்டுவதிலும் உங்களை வளர்ப்பதிலும் தோல்வி அடைந்திருந்தால், you don't have to feel deprived, நீங்கள் எதையோ இழந்து விட்டோம் என்ற ஒரு மனப்பான்பில் இருக்க வேண்டிய and அவசியம் you இல்லை. don't have to imitate that pattern. நீங்கள் உங்க அப்பா விட்ட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You always have the perfect father you can look up to. உங்களுக்கு உதாரணம் காண ஒரு பூரண பிதா சிருஷ்டிகர்த்தர் உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறார். Every failure you have experienced in your life by your earthly father, பூலோக பிதாவினால் நீங்கள் அனுபவித்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு தோல்வியும் your heavenly father fills it above and beyond what you can think. உங்களுடைய பூலோக பிதா விட்டிருக்கின்ற எல்லா இடைவேளைகளையும் தோல்விகளையும் நிரப்புகிறவராய் உங்களுடைய பரலோக பிதா இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Your perfect father, உங்களுடைய பரிபூர்ண அப்பா பிதா, he is a supporter. அவர் உங்களை தேற்றுகிறவர். Whether you got 10 marks in your exam, உங்களுடைய பரீட்சையில உங்களுக்கு 10 மதிப்பெண் கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை, or whether you got 100 marks, இல்ல உங்களுக்கு 100க்கு 100 கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை, he appreciates you. அவர் உங்களை சதா காலம் He பாராட்டுகிறவராய் affirms you. அவர் உங்களை ஆதரவு கொடுக்கிறவராய் He loves you. உங்களை அவர் நேசிக்கிறார். He encourages you. அவர் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார். Hallelujah. Hallelujah. So whatever your earthly father failed, உங்களுடைய பூலோகத்தின் அப்பா எங்கெல்லாம் தோற்றிருக்கிறாரோ, your perfect father fulfills. அந்த தோல்விகளிலே பரலோக பிதா வெற்றி காண்கிறவராய் இருக்கிறார். What is Jesus doing? இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்து He says, I வருகிறார்? want you to experience that. அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும், ருசி பார்க்க வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து விரும்புகிறார். Therefore, when you pray, ஆகையால் நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது don't come as servants. நீங்கள் வந்து தாசனை போல தாசியை போல வராதீங்க. Don't come as religious believers. நீங்கள் தானே மதத்தை பிடிக்கின்ற ஒரு மதம் பின்பற்றுகிறவனை போல Don't வராதீங்க. come as church members. நீங்கள் ஒரு சபை விசுவாசியை போல ஆண்டவருக்கு முன்னால வராதீங்க. Come as sons and daughters. அப்பாவுக்கு முன்னாலே ஆண்டவருக்கு முன்னாலே Hallelujah. குமாரத்திகளுமாய் நீங்கள் முன்னாலே வாருங்க. Jesus said, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், when you pray, நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது say Father. நீங்கள் அப்பா பிதாவே என்று சொல்லி Everybody say with me, Father. அப்பா பிதாவே. Hallelujah. Hallelujah. That is a privilege. அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பெரிய பாக்கியம். You can call him Father. ஆண்டவரை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற Not பாக்கியம். only call him Father, வெறும் அவர் அப்பா பிதாவே என்று அழைப்பதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் but experience fatherhood from his perfectness. அவருடைய அப்பாவின் குணத்தை ருசி பார்க்கின்ற அனுபவிக்கின்ற ஸ்லாக்கியத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 4 verses 4 and 5 கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது tells us that he is our heavenly Father. அவர் நம்முடைய
பரலோக பிதாவா இருக்கின்றார் என்று இந்த வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. Romans chapter 8 from verses 14 to 17. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 14 இலிருந்து 17 வரைக்குமாய் It tells us that he is our heavenly அந்த Father. வசனங்கள் நமக்கு நம்முடைய சிருஷ்டிகர்த்தரான ஆண்டவர் நம்முடைய பிதாவா இருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We have a perfect Father. நமக்கு பரிபூர்ணரான ஒரு அப்பா பிதா உண்டு. We have access to this perfect Father. இந்த பரிபூர்ணரான பிதாவை அணுக நமக்கு ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And we are not deprived of fatherhood. ஆகையால் நாம் திக்கற்றவர்களாய் அநாதைகளாய் விடப்படுவதில்லை. Hallelujah. Hallelujah. Every day தினம்தோறும் you can experience that close proximity, that relationship, that intimacy with the true Father. இந்த நெருக்கமான உறவை, இந்த நெருக்கமான ஒரு உணர்ச்சியை இந்த அப்பா பிதாவோடு நாம் தினம்தோறும் ருசி பார்க்கவும் அனுபவிக்கவும் முடியும். Whose name is Jehovah Shammah. இவருடைய பெயர் என்ன? யெகோவா ஷம்மா. That means, அதனுடைய அர்த்தம், see, God gives, I think, about 85 different names in the Bible about himself. ஆண்டவரை பற்றி ஆண்டவர் தாமே 85 பெயர்களை அவருக்கு அவர் கொடுக்கிறார். If you look at all the names, அவருடைய இந்த பெயர்களை எல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது every name is an indication of who he is. அவர் யார் என்பதை நமக்கு அடையாளப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகளாய் நாமங்களாய் இவைகள் இருக்கு. Jehovah Shammah, யெகோவா ஷம்மா, he will be with us always. எல்லா நாட்களிலும் அவர் சதா காலம் நம்மோடு இருப்பார். He is omnipresent. அவர் சர்வ வியாபியாய் He இருக்கிறார். is everywhere at all times. அவர் சர்வ வியாபியாய் எல்லா நேரத்திலும் நமக்காய் That இருக்கிறார். perfect Father will be with us till the end of the age. அந்த பரிபூர்ண பிதா நம்மை ஒரு காலமும் கைவிடாமல் கடைசி வரைக்குமாய் நம்மோடு இருப்பார். So number one, Jesus invites us to experience fatherhood. அன்பானவர்களே, முதலாவது காரியம் என்ன? இந்த பிதாவினுடைய நற்குணத்தை ருசி பார்க்கும்படியாய் இயேசு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு கொடுக்கிறார். So even if your father died when you were young, ஒருவேளை உங்களுடைய பூலோகத்தின் பிதா நீங்கள் இளம் வயதில் இருக்கும் பொழுதே மரித்து or your போயிருந்தாலும், father left you, ஒருவேளை உங்களுடைய அப்பா உங்களை விட்டு திக்கற்றவனாய் விட்டு ஓடி போயிருந்தாலும், or your father was there but he was mentally, physically absent in the family, ஒருவேளை அப்பா வீட்டுக்குள்ள தான் இருப்பார், ஆனா இருந்தும் இல்லாததை போல தான் இருந்தாலும், even if all those dysfunctions has happened, ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட குறைபாடுகள் கொண்ட ஒரு உறவு உங்கள் அப்பாவோடு உங்களுக்கு you கொண்டிருந்தாலும், have a reassurance from heaven this morning. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் தருகின்றார். You have a பரலோகத்திலிருந்து notice from heaven this morning. பரலோகத்திலிருந்து ஆண்டவர் தானே உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. An invitation உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை to கொடுக்கிறார். experience fatherhood. எதற்கான அழைப்பு? அவருடைய அப்பாவின் நற்குணத்தை ருசி பார்க்க அழைப்பை கொடுக்கிறார். During Jesus' ministry, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஊழிய நாட்களிலே Jesus showed us 5 things about fatherhood. அப்பாவினுடைய இந்த ஒரு உறவை பற்றி அவர் 5 காரியங்களை பேசி Okay, இருக்கிறார். men, are we ready to learn from God's word? தகப்பன்மார்கள் எல்லாரும் இந்த 5 போதனைகளை கற்றுக்கொள்ள விருப்பமா And இருக்கிறீங்களா? are we ready to take notes, sisters? இங்க இருக்கின்ற எல்லா அம்மாமார்களும் இத குறிப்பெடுத்துக் கொள்ள நீங்கள் கவனமா So இருக்கீங்களா? until next Father's Day, you're going to be encouraging them. அப்போ அடுத்த வருடம் வருகின்ற தந்தையர் தினம் வரைக்குமாய் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டிலே இருக்கின்ற அப்பாமார்களை நீங்க உற்சாகப்படுத்த போறீங்க இந்த வார்த்தைகளை And வைத்து. don't worry, when Mother's Day comes, we will make you hold them accountable. பாருங்க, உங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வரும். அம்மா அன்னையர் தினம் வரும் பொழுது அவங்க நீங்க குறிப்பெடுத்துக் கொள்வீங்க, அந்த குறிப்பெடுத்து அவர்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துவீங்க. Through his ministry, Jesus shows இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த ஊழியத்தின் வாயிலாய் அவர் காட்டியது என்ன? a father is a model. அப்பாவானவர் ஒரு முன் உதாரணமாய் இருக்கிறார். Amen. Amen. That has to be that will be imitated. அந்த அப்பா என்ற முன் உதாரணத்தை அநேகர் பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். Amen. Amen. Paul tells us, பவுல் சொல்கிறது, be imitators of God. Amen. ஆண்டவரை நாம் பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Amen. Amen. We imitate our Father. நம்முடைய அப்பா பிதாவை போலவே நாம் நடந்து கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Within the confines of our family, நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே a father is a model. குடும்ப சுவருக்குள்ளே ஒரு அப்பாவானவர் ஒரு முன் உதாரணமாய் இருக்காரு. A picture that needs to be imitated. அந்த அப்பாவானவரை நாம் பின்பற்றுகிறவர்களாய் நகல் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Amen. Amen. We have a phrase in English. ஆங்கிலத்திலே ஒரு அழகான வட்டார சொல் இருக்கு. Like father, like son. அப்பா போலவே தான் பையன் நூலை போல சேலங்கற போல. Amen. If you see the son, what do you see? நீங்க ஒரு மகனை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க? You see the father in him. அப்பாவை பார்த்தா பையனை பார்த்தா அப்பாவுடைய நகல் அப்படியே பையனுக்கு இருக்கும். Amen. Amen. Why is that? எதற்கு அப்படி? We are built like that.
காரணம் அப்படியாய் நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். To imitate our Father. நம்முடைய அப்பாவை போலவே நடக்க தோன்ற. John chapter 8. யோவான் 8ஆம் அதிகாரம். We're going to see a couple verses from this chapter. இந்த அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை நாம் காண போகிறோம். Verse 19 Jesus says, யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார், if you knew me, you would also know my Father. நீங்கள் என்னை அறிந்திருப்பீர்களே ஆனால் என் பிதாவையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். What is Jesus saying? இங்க இயேசு என்ன சொல்றாரு? If you see me, நீங்கள் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்கன்னா, you should see my Father. நீங்க என்ன பார்ப்பது நிஜமானால் என்னுடைய அப்பாவையும் பார்த்து I கொண்டிருக்கிறீங்க. am the imitation of my Father. என்னுடைய அப்பாவினுடைய சாயல் நான், நகல் நான். Amen. Amen. Now look down to verse 41. 41ஆம் வசனத்தை பாருங்களே. Jesus is having this conversation with them. அவர்களோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து இந்த உரையாடல் நடத்தி He வருகிறார். says, you are not doing what your father Abraham did. நீ உன்னுடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் செய்ததை செய்யாமல், You are doing what your father the devil is doing. உன்னுடைய பிதாவாகிய பிசாசு செய்ததை நீ செய்து வருகிறாய். So Jesus says in verse 41, you do what your father did. அப்ப 41ஆம் வசனத்தில் இயேசு சொல்கின்றார், உன் பிதாவானவர் செய்கிறதை நீ செய்வாயாக. Verse 39 he says, 39ஆம் வசனத்தில் அவர் if சொல்கிறார், you were Abraham's children, நீ ஆபிரகாமினுடைய சந்ததியாய் இருந்தால் you will do what your father did. ஆபிரகாம் செய்ததை நீ செய்வாய். Verse 44 he says, 44ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், you are of your father the devil, நீ உன்னுடைய பிதாவாகிய பிசாசினிடமிருந்து வந்தவனா இருக்கிறதுனால, and your will is to do your father's desires. அப்ப உன்னுடைய சித்தம் என்னவா இருக்கு? உன்னுடைய பிதாவாகிய பிசாசினுடைய ஏக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறது உன்னுடைய சித்தமாய் இருக்கு. What is Jesus saying? இயேசு இங்க என்ன சொல்றாரு? Jesus is saying, இயேசு சொல்கிறதாவது, fathers, அப்பாமார்கள், he's telling the fathers, children still do what you do. அப்பாக்களை பார்த்து இயேசு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறாருன்னா, நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அதையே தான் உங்கள் பிள்ளைகள் பார்த்து செய்வாங்க. And he's telling children, பிள்ளைகளை பார்த்து இயேசு you சொல்கிறார், do what your fathers do. பிள்ளைகளே நீங்கள் என்ன செய்றீங்க? உங்க அப்பா எதை செய்கிறாரோ அதையே நீங்கள் நகல் செய்றீங்க, நீங்க அதை பார்த்து செய்றீங்க. 3 ways he tells us this. 3 வகைகளிலே இயேசு இதை போதிக்கிறார். He says, look at me, அவர் என்ன சொல்றார்? என்னை பாருங்க, I do what my Father in heaven is doing. பரலோகத்தில் இருக்கின்ற என் பிதா என்ன செய்கிறாரோ நானும் அதையே If செய்கிறேன். you see Jesus, you see the Father. நீங்கள் இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது பரலோகத்தின் பிதாவை பார்க்கிறீர்கள். He says, look at the people who are walking in wickedness. இன்று துன்மார்க்கத்தனத்திலே தீமையிலே நடக்கின்ற துன்மார்க்கர்களை பாருங்க. You will see that they are fulfilling the desires of the devil. அவங்க என்ன பண்றாங்க? பிசாசினுடைய ஆசைகளை, ஏக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் இருக்கிறாங்க. Then he says, if you were the children of Abraham, நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததிகளாய் பிள்ளைகளாய் இருந்தால், Abraham's father was God, ஆபிரகாமுடைய பிதா யார்? அப்பா ஆண்டவர். and he learned a lot from God, அப்ப ஆபிரகாம் ஆண்டவரிடமிருந்து அநேகவற்றை and he கற்றுக்கொண்டார். did a lot of things God wanted him to do. ஆண்டவர் எதையெல்லாம் ஆபிரகாமுக்கு செய்ய விரும்பினாரோ அதையே ஆபிரகாம் செய்தார். But you are not Abraham's children. ஆனால் நீங்களோ ஆபிரகாமின் சந்ததிகளாய் பிள்ளைகளாய் இல்ல. So I can see that when I see you. அப்போ உங்களை பார்க்கும் பொழுது என்னால் பார்க்க முடிகிறது. Jesus is saying, இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், fathers, you are a model. அப்பாமார்களே, நீங்கள் ஒரு முன் உதாரணமாய் இருக்க வேண்டும். You are a picture. நீங்கள் ஒரு படத்தை போல, Your children look at you. அந்த புகைப்படத்தை போல உங்கள் புகைப்படத்தை உங்கள் பிள்ளைகள் பார்க்கிறார்கள். They say from the age of 3 to about 7, இப்படியாய் சொல்கிறது உண்டு. 3 லிருந்து 7 வயது வரைக்குமாய் there is this learning. I forget the word for that in psychology, but there's a learning from the father where they are soaking up from the father. 3 லிருந்து 7 வயதுக்குள்ளாக ஒரு பிள்ளை அப்பாவிடமிருந்து உருவக்கூடிய, கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அப்பாவை பார்த்து கற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறாங்க. They do it for the whole lifetime, that is for sure. அவங்க வாழ்நாள் முழுவதுமாய் அது அப்பா கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்றாங்க, அது உண்மையா இருந்தாலும். But this is an intense period of their life. இந்த மிகுந்த சூக்ஷ்மமான இந்த 3 லிருந்து 7 வயதுக்குள்ள பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாய் கற்றுக்கொள்றாங்க. Though mom loves them, nourishes, does a lot of things at the house, mom spending a lot of time with them. பாருங்க, ஒரு அம்மா பிள்ளைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்தும் சமைத்தும் பார்த்தும் எல்லாவற்றையும் செய்தாலும், Who's the hero in the house? பிள்ளைகளுக்கு நாயகன் யாரு? Who's the hero? பிள்ளைகளுக்கு Mom is the hero. See, moms and all don't want to talk now. இப்ப பாருங்க, அம்மாமார்கள் மாம்ஸ் யாரும் பேச விரும்பல. Amen. Amen. Mom is the hero. அம்மாமார்கள் தான், மாமுங்க தான் ஹீரோ. But for a child, ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு when dad comes home, அப்பா வீட்டுக்கு வரும்போது there's a different excitement. ஓ,
பசங்களுக்கு வேற ஒரு உற்சாகம், There's a different longing. வேற ஒரு ஏக்கம். We've all been through that. Amen. அதையெல்லாம் நாம கடந்து வந்திருக்கிறோம். Amen. They are looking at us. நம்மை எதிர்பார்க்கறாங்க, நம்மை முன்னே ஒரு உதாரணமாய் பார்க்கறாங்க. Subconsciously, consciously, they are learning from us. பாருங்க, மனநிலையிலிருந்தும் சரி எதிர்நிலையிலிருந்தும் சரி நம்மை தானே அவர்கள் ஒரு உதாரணமாய் பார்க்கிறார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So it is, we are first of all a model. அப்பாமார்கள் யார்? நீங்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாய் இருக்கிறீங்க. What kind of a model are we going to be? எப்படிப்பட்ட முன்னுதாரணங்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும்? Our attitude toward God, ஆண்டவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கின்ற மனப்பான்பு, our attitude towards his name, his word, அவருடைய வார்த்தையை பற்றியும் அவருடைய நாமங்களை பற்றியும் Our கொண்டிருக்கின்ற மனப்பான்பு, our attitude towards his worship, அவருடைய ஆராதனை மேல் நாம் கொண்டிருக்கின்ற மனப்பான்பு, our attitude towards faith, விசுவாசத்தை பற்றி நாம் வைத்திருக்கின்ற this மனப்பான்பு, will all reflect in our children. இது எல்லாமுமே கூட நாம் எப்படியோ இதையே தான் நம் பிள்ளைகளும் கொண்டவர்களாய் இருக்கிறாங்க. So fathers, we have a job. ஆகையால் அப்பாமார்களே, உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. It's not just providing for your family அது வெறும் குடும்பத்தை போஷிப்பது மாத்திரம் அல்ல, with food and clothes and a house and all of those goodies, நல்ல உணவை கொடுத்து நல்ல அன்பளிப்புகளை கொடுத்து தேவையான பொருட்களையும் பணத்தையும் கொடுத்து போஷிப்பது மாத்திரம் அல்ல, but you are a model. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கு முன் உதாரணமாய் Your இருக்கிறீர்கள். children are quietly learning from you, அமைதியாய் சத்தமே செய்யாமல் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை கவனித்து வருகிறார்கள். and you are reproducing yourself in through them. அவர்களுக்குள்ளே உங்களையே நீங்கள் அமைதியாய் ஜனிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. So we have a responsibility ஆகையால் அப்பாமார்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. to lead our family, our children, என்ன பொறுப்புங்க? குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் வழிநடத்துகின்ற பொறுப்பு. To show them the model of God the Father in and through us. என்ன பொறுப்பு தெரியுமா? அப்பாவாகிய பிதாவாகிய ஆண்டவருடைய சாயலை நாம் முன்னுதாரணமாய் கொண்டு அந்த முன்னுதாரணத்தை நம் பிள்ளைகளுக்கு காட்டுகிற பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. Amen. Amen. Number 2, Jesus says this. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறது Same Luke chapter 11. லூக்கா 11ஆம் அதிகாரம் From verses 11 to 13, please. 11 to 13. 11 இருந்து 13 வசனம் வரைக்கும். What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask of him? உங்களிலே தகப்பனாய் இருக்கிற ஒருவனிடத்திலே மகன் அப்பம் கேட்டால் அவனுக்கு கல்லை கொடுப்பானோ? Then Jesus says, if you then being who are evil know how to give good gifts to your children, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது, Jesus is talking about a father being a provider. இங்க இயேசு எதை பற்றி பேசுகின்றார்? அப்பாவான ஒருவர் போஷிக்கின்றவராய் இருக்கிறதை பற்றி பேசுகிறார். And he is making a contrast in verse 13. 13ஆம் வசனத்திலே இங்கே ஒரு கோர்வையை ஒப்பனையை இயேசு செய்கிறதை பார்க்கிறோம். Says, you as human beings, மனுஷர்களாய் இருக்கிற நீங்களே, who are imperfect in our nature, பொல்லாதவர்களாய் அப்பரிபூர்ணர்களாய் இருக்கின்ற நாமே, he is saying, if we know how to provide good things, நமக்கே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுப்பது நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். then he says, how much more will the Father in heaven? அப்ப பரலோகத்தில் இருக்கின்ற பிதா நம் மீது எவ்வளவு கரிசனை உள்ளவராய் இருப்பார். Making a contrast. இங்க என்ன பண்றாருன்னா ஒரு உதாரணத்தை ஒப்பனையை கொண்டு வருகிறார். Not to discourage fathers, இங்க இருக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கின்ற அப்பாமார்களை ஊக்கமற்றவர்களாய் மாற்ற அல்ல, but to encourage them. உங்களை ஊக்கப்படுத்த. Martin Luther says this. மார்ட்டின் லூத்தர் அவர் இப்படியாய் சொல்கிறார். He reminds us of God giving good gifts in his explanation of the first article of the Apostles' Creed. Apostles' Creed என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஒரு கட்டுரையிலே மார்ட்டின் லூத்தர் அவர்கள் அந்த கட்டுரை எழுதி இருக்கிறாங்க. அங்கே அப்பா குணாதிசயங்களை பற்றி அவர் எழுதும் பொழுது, he says the Father provides us with food and clothing. என்ன தெரியுமா மார்ட்டின் லூத்தர் சொல்றார் அந்த கட்டுரையில? அப்பாவானவர் பிள்ளைகளுக்கு வஸ்திரத்தையும் உணவையும் கொடுத்து போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Talking about God the Father. இதனுடைய அர்த்தம் எங்கனா அவர் அப்பா பிதாவை மேலோக்கி காட்டுறாரு. Home and family. அப்பாவானவர் வீட்டையும் குடும்பத்தையும் காக்கிறவராய் இருக்கிறார். Work and all that I need from day to day.
தினம்தோறும் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அப்பா கொடுத்து போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறார். All that God does, ஆண்டவர் செய்கிறதெல்லாம் He does it in fatherly and divine goodness and mercy. ஆண்டவர் செய்கிறது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அவர்தானே திவ்ய இரக்கத்துடனும் மனதுருக்கத்துடனும் ஒரு அப்பாவின் குணம் கொண்டு செய்கிறார். He says, God the Father அப்பா பிதா is a perfect example அவர்தானே ஒரு பரிபூர்ண முன்னுதாரணம். to show us fathers how we need to provide for what God has entrusted in our hands. உலகத்திலே இருக்கின்ற அப்பாமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொறுப்புகளை அவர்கள் எப்படி அதை செம்மன வகிக்க வேண்டும் என்பதை பரலோகத்தில் இருக்கின்ற பிதா நமக்கு முன்னுதாரணமாய் காட்டுகிறார். Fathers, I believe அப்பாமார்களே நான் God விசுவாசிக்கிறேன். has called us to provide in 4 ways. அப்பாமார்களே 4 விதத்திலே உங்கள் குடும்பத்துக்கு போஷிக்க ஆண்டவர் God has அழைத்திருக்கிறார். called us to provide for our family, first of all, spiritually. ஆவிக்குரிய வகையிலே உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ஒன்று. Second of all, physically. இரண்டாவது மாம்சீக ரீதியிலே உங்கள் குடும்பத்தை போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Thirdly, emotionally. மூன்றாவது உணர்ச்சிகளிலே உங்கள் குடும்பத்தை போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Fourthly, mentally. நான்காவது மனநிலையிலே நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Firstly, spiritually. முதலாவதாய் பார்ப்போம் ஆவிக்குரிய வகையில். Okay, I don't have enough time to talk about all of this, நேரம் குறைவு காரணமாய் நான் பேசுகிறேன். but I'll say it quickly. நான் உங்களுக்கு வேகமாய் இதை சொல்லி The முடிக்கிறேன். general trend is this. நாம் பார்க்கின்ற வாடிக்கை இதுதான். என்ன வாடிக்கை? In most families, பெரும்பாலான குடும்பத்திலே, not all most families, எல்லா குடும்பம் சொல்ல வரல, பெரும்பாலான குடும்பத்திலே the mother is the spiritual provider in the family. நாம் பார்க்கிறது என்ன? அம்மாமார்கள்தான் குடும்பத்தினுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளை போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். And fathers, we are very comfortable with that notion. அப்பா அப்பாமார்கள் என்ன பண்றோம்? இதை பார்த்து கவனித்து நாம் தானே சட்டை பண்ணாம இருந்து விடுகிறோம். Mother brings to the table what she has to. அம்மா டேபிளுக்கு மேஜைக்கு என்ன கொண்டு வரணுமோ அதை அவர்கள் சரியாய் கொண்டு வராங்க. Spiritually what she needs to bring, she is doing that. Praise God. ஆவிக்குரிய உணவை அவர்கள் கொண்டு வருகிறவர்களாய் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். But as fathers, ஆனால் அப்பாக்களாய் இருக்கிற you and I நீங்கள், have an obligation உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. to bring spirituality into our family, நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ளே ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். to provide spiritual food, ஆவிக்குரிய உணவை நம்முடைய குடும்பத்திற்கு நாம் போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். to read the Bible, வேத வசனத்தை வாசிப்பது, to be able to provide spiritual food to our family, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்திற்கு நாம் தானே ஆவிக்குரிய உணவை போஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். spiritual direction to the family, ஆவிக்குரிய மார்க்க தரிசனத்தை நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் காட்டுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். receiving prophetically from the Lord for our children and our family. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய் குடும்பத்தை நடத்துகின்ற அந்த மார்க்க தரிசனத்தை தீர்க்க தரிசனமாய் ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்று நடத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். It is our job to provide physically. அப்பாமார்களே மாம்சீக ரீதியிலே நம் குடும்பத்தை போஷிப்பதும் நம்முடைய கடமையாகும். We are to work. நாம் வேலை செய்ய வேண்டியதாய் இருக்கு. Before the fall, God created work. பாருங்க, வீழ்ச்சியின் முன்னே ஆண்டவர் வேலையை உருவாக்கினார். And God gave work to man. அந்த வேலையை யார் கைக்கு ஒப்புவித்தார்? புருஷன் கைக்கு ஒப்புவித்தார். I'm not saying women should not work. அம்மாமாருங்க ஸ்திரீகள் வேலை செய்ய கூடாது என்று நான் போதிக்கல. If you don't work, we are all in big trouble. நீங்க எல்லாம் வேலை பண்ணாம போனா எங்க கதை அவ்வளவுதான். நீங்க வேலை செய்யணும். Praise the Lord. Hallelujah. But men, there are a lot of men that say, ஆனால் சில புருஷர்கள் இப்படியாய் சொல்வதுண்டு. I'm a stay-at-home dad. நான் வந்து வீட்டு கணவன் பா, நான் வீட்ல இருந்தே இருப்பேன். My wife should go and work. நான் வீட்டு கணவன், ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட், என்னுடைய மனைவி தான் வேலைக்கு போவாங்க. You know what the Bible calls you? உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா பெயர் வேதம் The கொடுக்குது? Bible calls you a terrorist if you do that. நீங்க ஒரு தீவிரவாதின்னு வேதம் உங்களுக்கு பட்ட பேர் கொடுக்குது. Paul says it. பவுல் சொல்கிறார். He says if you don't provide for your family, புருஷர்களே நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை போஷிக்காமல் போனால் you are an infidel. நீங்கள் தானே திராணியற்றவர்கள். Praise the Lord. Hallelujah. God has put it inside of us. ஆண்டவர் நமக்குள்ளே இதை The வைத்திருக்கிறார். Father himself, அப்பா பிதாவானவரே he is a worker. அவர் யாருங்க? வேலை செய்கிறவர். Amen. உழைப்பாளி. He works அவர் வேலை himself. செய்கிறவர். Not only in creation, பாருங்க, சிருஷ்டியிலே மாத்திரம் அவர் உழைப்பை போடல, but he works every day. அவர் தினம்தோறும் He உழைக்கிறார். goes to office every day அவர் அலுவலகத்திற்கு ஆபீஸிற்கு தினம்தோறும் செல்கிறார். to work with knuckleheads like us. பாருங்க, நம்மை போன்ற ஒரு வித்தியாசமான மனதை கொண்ட
என்று வேலை செய்கிறவர் அல்ல. Stiff-necked people like us. நாம் யாருங்க? தலை வணங்கா கழுத்து உள்ள ஜனம். Not you, as a different church. நீங்க இல்லங்க, நீங்க எல்லாம் சமத்து வேற சபையை பத்தி சொல்றீங்க. Hallelujah. Hallelujah. But God is working. ஆண்டவர் உழைக்கிறார். We have to work. நாமும் கூட உழைக்க We வேண்டும். can provide physically to our family. நாம் உழைத்து நம்முடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான மாம்சீக உணவை Provide கொடுக்கணும். emotionally. நாம் தானே உணர்ச்சிகளிலே நம் குடும்பத்தை தாங்கணும். Who said fathers are supposed to be emotional-less? யாருங்க சொன்னது அப்பாமார்களுக்கு எல்லாம் உணர்ச்சியே இல்லன்னு? Hallelujah. Hallelujah. It's this worldly trend that we are trying to follow. நம்ம உலகத்தினுடைய பொய்யான போலித்தனமான வாடிக்கையை பின்பற்ற We விரும்புறோம். think if we are less emotional, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? புருஷர்கள் அப்பாமார்கள் நம் உணர்ச்சிகளை அடக்கி கொண்டால் it shows strength. நாம் புருஷர்கள் அப்பதான் அம்பலன்னு நினைக்கிறோம். Amen. Amen. There's sayings in English that are foolish. ஆங்கிலத்துல ஒரு வட்டார சொல்லுண்டு, Yes, இப்படியாய் நாம் யோசிப்பது முட்டாள்தனம். Real men don't cry. என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? உண்மையான ஆம்பளைங்க அழுவ மாட்டாங்க. That's rubbish. அது முட்டாள்தனம். Jesus was the man of all men. எல்லா புருஷர்களை பார்க்கிலும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தைரியமான புருஷனாய் இருந்தார். There's no manlier man than Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டிலும் ஆண் என்று சொல்ல புருஷன் என்று சொல்ல ஒருவர் உண்டோ? But the Bible says Jesus wept. ஆனாலும் கூட வேதம் சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்து கண்ணீர் விட்டார். It says Jesus was a man of sorrows. இயேசு கிறிஸ்து சில நேரங்களிலே அவர் கூட துக்கித்தார். It says Jesus was moved with compassion. இயேசு கிறிஸ்து மனதுருக்கத்துடனே அவர் அசைவாடினார். It says Jesus loved. இயேசு கிறிஸ்து நேசித்தார். Martha and Mary were his friends. மேரியும் மார்த்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிநேகிதர்களாக இருந்தார்கள். When their brother died, Jesus was hurting for them. பாருங்க, அவர்களுடைய சகோதரன் லாசரு மரித்த பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு கூட மனதுருக்கமாய் நடந்து கொண்டார். Jesus showed emotions. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடங்களிலே எல்லாம் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினார். A good father ஒரு நல்ல பிதா அப்பா won't feel bad to hold his son, kiss him, hug him. பாருங்க, ஒரு நல்ல பிதா மகனை பிடித்துக்கொண்டு கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுப்ப பயப்படுவதில்லை. This is my brother, I don't mind Hallelujah. doing it. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A good father ஒரு நல்ல அப்பா has no mind to tell his little son or daughter, I love you. ஒரு நல்ல அப்பாவானவர் ஒரு சின்ன மகனையோ மகளையோ பார்த்து உன்னை நேசிக்கின்றேன், I love you என்று சொல்ல பயப்படுறதில்லை. A good father has no shame in embracing their children. நல்ல ஒரு அப்பா பிள்ளைகளை கட்டி தழுவி கொண்டு அன்பு காட்ட வெட்கப்படுவதில்லை. Our heavenly Father does it. நம்முடைய பரலோக பிதா செய்கிறார். When you do this, இதை நீங்கள் செய்யும்போது you're providing emotionally. நீங்கள் உணர்ச்சியத்துல உங்கள் குடும்பத்தை தாங்குறீங்க. Your child is not deprived emotionally. அப்போ உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேவையான உணர்ச்சிகள் கொடுக்கப்படுகிறது. உணர்ச்சி அற்றவர்களாய் உங்கள் பிள்ளைகள் வளர மாட்டாங்க. Your daughter is not going to run after a guy when she was 14 years old and get pregnant. உங்க பிள்ளைக்கு தேவையான உணர்ச்சிகளை நீங்கள் சரியான நேரத்துல காட்டும் பொழுது 14 வயசு உங்க பெண்ணுக்கு ஆகும் பொழுது நீங்கள் காட்டாத உணர்ச்சி வேற ஒருத்தர் காட்டுவான்னு ஓட மாட்டாங்க. You'll be sitting and wondering, why is my daughter running away with this boy? நீங்க ஒருவேளை தலைய பிச்சிக்குவீங்க, என் பொண்ணு ஏன் இந்த சின்ன வயசுல வேற ஒருத்தன் கூட ஓடுது? Some idiot comes, யாரோ ஒரு பைத்தியக்கார முட்டாள் வரான், gives a box of chocolate, அந்த பொண்ணு கிட்ட சின்ன ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் குடுக்குறான், recharges her phone, அந்த பொண்ணுக்கு போன் எல்லாம் ரீசார்ஜ் செய்றான், buys her a t-shirt, ஒரு டி-ஷர்ட் அந்த பொண்ணுக்கு வாங்கி கொடுக்குறான், takes her to the mall, மாலுக்கு பொண்ணை கொண்டு போறான், spends time with her, அந்த பெண்ணோடு கூட நேரம் செலவழிக்கிறான். he's acting as if he's listening to her conversation. அந்த பொண்ணு பேசுறத பையன் காதுலயே போட்டுக்கிறதுல நான் காதுல போட்டுக்கிற போற பாசாங்கு செய்றான். What happens? என்ன நடக்குது? Obviously she's going to run with him. அந்த பொண்ணு உருகி கிறங்கி பையன் பின்னால ஓடத்தான் செய்வா. Why? எதற்கு? As human beings we want emotional support. காரணம் மனிதர்களாய் இருக்கின்ற நமக்கு சில நேரங்களிலே உணர்ச்சி சார்ந்த உதவி தேவை. Your daughter needs you to listen to you. She needs you to listen to her. அப்பாமார்களே, உங்களுடைய பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் அவர்கள் பேசுகிறதை நீங்க கேட்க வேண்டும், உங்கள் செவிகள் வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறாங்க. Your son needs your support. அப்பாமார்களே, உங்களுடைய குமாரர்கள் உங்களுடைய பையன்கள் நீங்கள் பேச வேண்டும், உங்களுடைய ஆதரவு அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க. You don't say I love you. நீங்க உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து I love you னு சொல்லலனா some boy some girl will say it. வேற ஒரு பையன் வேற ஒரு பொண்ணு உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து I love you னு சொல்லுவாங்க. And guess what your son and daughter does? அதுக்கு என்ன தெரியுமா உங்க பையனும் பொண்ணும் செய்வாங்க? Mommy and daddy over. அப்பாவும் அம்மாவும் அவங்க கதை முடிஞ்சிச்சேன்னு கையில போட்டுட்டு போய்டுவாங்க. They have found love. ஆகையால் நாம் அவர்கள் அன்பை பெற்றிருக்கிறார்கள். Make your home a little heaven.
நாம் தானே நம்முடைய வீட்டை ஒரு சின்ன பரலோகமாய் குட்டி பரலோகமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Amen. Hallelujah. Fill it with the joy. நாம் தானே அதை தேவ அன்பினாலே சந்தோஷத்தினாலே நிறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Have fun. நாம் தானே குடும்பத்துல எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்காம நாம் கொஞ்சம் ஃபன்னா இருக்கணும். Some of us are military attitude at home. நம்ம எல்லாம் வீட்ல பாத்தீங்கன்னா மிலிட்டரி நடத்துறது மாதிரியே வீட்ல கூட மிலிட்டரி மாதிரியே வீட்டை No, நடத்துவோம். have fun. வீட்டை மிலிட்டரி மாதிரி இல்லங்க, வீட்டை கொஞ்சம் ஃபன்னா Discipline is important. வீட்டிலே ஒழுக்கம் முக்கியம்தான். But children should feel joy to come home. ஆனால் அந்த ஒழுக்கத்துடனே கூட வீட்டுக்கு திரும்பும்போது சந்தோஷமா திரும்புறோம்ன்ற மனப்பான்பிலும் பிள்ளைகள் My திரும்பணும். wife and I, we are having a competition right now. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என் மனைவிக்கு ஒரு போட்டி இருக்கு. Playing that goalie game. Remember that goalie game? மார்பல் கோலி தெரியுமா? அப்படி கோலி ஆடுறது இல்ல, அந்த மாத்தி போடுவாங்களே அந்த ரவுண்ட் இதுல இல்லையா, ஒரு கோலி நிக்கணும் லாஸ்ட்ல இல்லைங்களா. So me and my wife, we are playing who is going to win. பாத்தீங்க ஏன் நானும் மனைவி வந்து யார் வீட்ல ஜெயிக்க போறாங்கன்ற இந்த கோலி விளையாட்டு ஆடுறோம். Now every time we are playing it, ஒரு முறை நாங்க ஆடும்போது my wife wins every time. என் மனைவி எல்லா முறையும் அவங்க தான் ஜெயிக்கிறது. So when I'm playing, when it is my turn to play, அப்ப என்னுடைய முறை வரும் பொழுது ஆட my fingers get filled with the Holy Spirit. என்னுடைய விரல்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆவியானவருடைய பலனால நிரம்பும். One finger is changing, ஒரு விரல் மாறும்போது other finger is filled in the Holy Spirit, pushing all the other goalies on the side. இன்னொரு விரல் பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தாவியோட உதவி கொண்டு தனக்கு தானே கோலிகளை எல்லாம் தள்ளும். My children love watching all this. இதையெல்லாம் என் பிள்ளைகள் பார்க்க விரும்புறாங்க. And they also play with us. அவர்களும் கூட எங்களோடு கூட சேர்ந்து விளையாடுறாங்க. When your children know that coming home is fun, பாருங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் வீட்டுக்கு திரும்புவது சந்தோஷம்னு. they will come home. அப்போ வீட்டுக்கு கண்டிப்பா திரும்புவாங்க. More than being in their friend's house. ஸ்நேகிதர் வீட்ல இருக்கிறத காட்டிலும் நம்ம வீட்ல இருக்கிறது சந்தோஷம். More than going to the bar or the club. பாருங்க பாருக்கு போறதுக்கோ கிளப்புக்கு போறத காட்டிலும் வீட்டுக்கு போலாம் என்று நினைக்கணும். Because when you come home, காரணம் நீங்க வீட்டுக்கு திரும்பும்போது that's not a couch potato sitting on the watching the TV. காரணம் நான் வீட்டுக்கு திரும்பும்போது எங்க அப்பா வந்து வெறும் கவுச் மேல உட்கார்ந்து சோஃபா மேல உட்கார்ந்து டிவி மாத்திரம் பார்த்துன்னு இருக்க மாட்டாரு. நிறைய அப்பங்க உருளைக்கிழங்கு மாதிரி ஆடுறாங்க வீட்டுக்கு வந்தோனே. Amen. No action. Amen. That should not be our life. நம்முடைய கதை அப்படியே இருக்க கூடாது. We engage. நாம் பிள்ளைகளோட செயல்படணும். Spiritually, ஆவிக்குரிய வகையிலே, physically, மாம்சீக வகையிலே, emotionally, உணர்ச்சிகளின் வகையிலே, mentally. அதே போல மானசீக வகையிலே, மனம் சார்ந்த வகையிலே. Hallelujah. Hallelujah. So we see this in our Father. நம்முடைய பிதாவின் குணாதிசயங்களை இத பார்க்கிறோம். He is a provider. அவர் யாருங்க? நம்மை போஷிக்கிறவர். Number 2, we all have to be providers. அதே போல எல்லா அப்பாமார்களும் நீங்கள் போஷிக்கிறவர்களாக. Mothers, are you listening? அம்மாமார்களே கேட்கிறீங்களா? Daughters, you listening? பெண்களே நீங்கள் கேட்கிறீங்களா? Keep reminding us. நீங்க தொடர்ந்து அப்பாமார்களுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தணும். Number 3, we see Jesus saying, மூன்றாவது நாம் பார்க்கிறது என்ன? the Father is a protector. அப்பாவானவர் பிதாவானவர் பாதுகாக்கிறவர். Amen. Amen. In Luke chapter 11, லூக்கா 11ஆம் அதிகாரத்துல read verse 7 please. லூக்கா 11:7 வசனம். வீட்டுக்குள் இருக்கிறவன் பிரதியுத்தரமாக, என்னை தொந்தரவு செய்யாதே, கதவு பூட்டி ஆயிற்று, என் பிள்ளைகள் என்னோடு கூட படுத்திருக்கிறார்கள், நான் எழுந்திருந்து உனக்கு தரக்கூடாது என்று சொன்னான். Hallelujah. Hallelujah. What's the Father saying? எங்க அப்பா என்ன சொல்றார்? Don't wake me up, என்னை நீ எழுப்பாதே. because I'll end up waking up my children. நான் எழுந்துட்டேன்னா என்னோட கூட படுத்திருக்கிற பிள்ளைங்களும் எழுந்துக்குவாங்க. You need to protect your family. உங்களுடைய குடும்பத்தை நீங்க பாதுகாக்கணும். Some of us, anytime anybody can come to our home and go. நம்ம பாத்தீங்கன்னா யார் வேணா எப்ப வேணா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போகலாம். Our children have no sleep because of that. சில பேர் வரதுனால நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தூக்கமே இல்லாம போகுது. We have to protect our family. நம்முடைய குடும்பத்தை நாம் பாதுகாக்கிறவர்களாய் Lock your door. உங்க கதவை பூட்டு போடுங்க. Don't care what people say. யார் வேண்டுமானாலும் வந்து போக அனுமதி. Turn off your light. உங்களுடைய விளக்குகளை லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. 9 o'clock, 9 மணி ஆச்சு. 10 o'clock, whatever your time is. உங்க நேரம் என்னவோ தெரியல, 9:10 இருக்கலாம். We're all going to lie down in bed and talk about our day. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? குடும்பமாய் சேர்ந்து நீங்கள் ஒன்றுக்கு சேர்ந்து பெட்ல உட்கார்ந்தோ இல்ல கீழே உட்கார்ந்தோ பேச போறீங்க. Protect that fellowship. அந்த குடும்பத்தோடு இருக்கின்ற ஐக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்க. The world is going to be needy. உலகம் தேவையில இருக்க போகிறது. There's going to be need all around us all the time. நம்ம சுத்தி எப்பவுமே தேவை இருக்கதா போகுது. If you become a provider for the whole world, உலகத்துக்கு நீங்கள் போஷிக்கிறவர்களா இருந்தா there is no end to that. அதுக்கு ஒரு முடிவே இல்ல. You have to provide for your family. அதுக்கு முன்னால உங்க குடும்பத்தை போஷிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். Protect that providence. நீங்கள் அந்த
பாதுகாப்பை உங்க குடும்பத்திற்கு தருகிறவர்களா இருக்கணும். Protect fellowship with your family. உங்களுடைய குடும்பத்தின் ஐக்கியத்தை நீங்கள் பாதுகாக்கிறவர்களா இருக்கணும். Protect your family time. உங்களுடைய குடும்ப சமயத்தை நீங்கள் பாதுகாக்கிறவர்களா இருக்கணும். My mom and dad will tell you, என்னுடைய அப்பா அம்மா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, Monday is my week off. அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னுடைய விடுமுறை நாள் எது தெரியுமா? திங்கட்கிழமை. Unless somebody dies, யாராவது அன்னைக்கு மரித்தா ஒழிய I am not available on Monday. நான் யார் கைக்கு சிக்க மாட்டேன் திங்கட்கிழமைக்கு. Even if people call, my mom will say, don't call him. ஒருவேளை யாரனா எனக்கு கால் செஞ்சா கூட எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, அவருக்கு கால் பண்ணாதீங்க. Because today is his holiday. காரணம் இன்னைக்கு இவருக்கு ஹாலிடே. Protect that. அதை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளணும், பாதுகாக்கணும். So you can have fellowship with your family. உங்கள் குடும்பத்தோடு கூட ஒரு நல்ல ஐக்கியம், There were ஒரு தனிப்பட்ட நேரம். There were 3 fathers in Jesus' ministry that experienced wonderful miracles. 3 தகப்பன்மார்கள் இருந்தார்கள் இயேசுவின் காலத்திலே. அவர்கள் ஒரு நல்ல அற்புதத்தை அனுபவித்தவர்களாக இருந்தாங்க. I think because Jesus saw a nature of father being a protector in them. காரணம் அவர்களுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்து தாமே அப்பாவா இருப்பது பாதுகாக்கின்ற ஒரு பொறுப்பு என்று இயேசு பார்த்தார். Write the verses down. தயவு செய்து வசனங்களை Luke chapter 8 verses 41. லூக்கா 8 அதிகாரம் 41 வசனம் Talks about Jairus. இங்கே யாவீருவை பற்றி Who is பேசுகிறது. Jairus? யாவீரு யார்? Ruler of the synagogue. அவன் தானே தேவாலயத்தினுடைய ஜெப தலைவனாய் இருந்தான். He had a high position. அந்த தேவாலயத்தின் ஜெப தலைவனாய் ஒரு அந்தஸ்திலே வாழ்ந்த ஒரு மனிதன். People who looked at him, அவனை பார்த்த தேவ ஜனம், people who communicated him, அவரிடத்திலே பேசின ஜனம் were the same people who hated Jesus. யாரெல்லாம் யாவீருவினிடத்திலே பேசினார்களோ அதே ஜனம் தான் இயேசுவை வெறுத்தாங்க. Because they were Pharisees and Sadducees, they were in the temple. காரணம் அந்த தேவாலயத்திற்குள்ளே பரிசேயர்களும் சதுசியர்களும் இருந்தாங்க. And Jairus was their head. இந்த பரிசேய சதுசியருக்கு தலைவர் தான் இந்த யாவீரு. But when his child was in the deathbed, ஆனால் இந்த யாவீருனுடைய மகள் மரண படுக்கையிலே இருந்தபோது what does Jairus do? யாவீரு என்ன செய்கிறார்? This man of high position, பெரிய அந்தஸ்திலே ஸ்தானத்திலே at the risk of losing his reputation, அவருடைய இந்த ஒரு அந்தஸ்து தொலைந்து விடும் என்பதையும் பாராம, to protect the life of his daughter, அவருடைய சொந்த மகளினுடைய உயிரை காக்க, comes and falls at Jesus' feet. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாதத்திலே வந்து What விழுகிறார். did Jesus see there? இயேசு அங்க பார்க்கிறது என்ன? The father's intentionality to protect the child even at the risk of losing his job and his reputation. எப்படியானாலும் பரவாயில்லை, என்னுடைய அந்தஸ்து ஸ்தானம் என்னுடைய வேலை போனாலும் பரவாயில்லை, ஜனங்கள் தப்பா பேசினாலும் பரவாயில்லை, என்னுடைய மகன் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற பொறுப்பு. That father experienced a miracle. அந்த அப்பா ஒரு அற்புதத்தை கண்டார். John chapter 4 verse 46. யோவான் 4 அதிகாரம் 46 வசனம். Nobleman from Capernaum. கப்பர்நாவத்தில் இருக்கின்ற ஒரு செல்வந்தன். His son was in deathbed. அந்த செல்வந்தனுடைய மகன் பாத்தீங்கன்னா மரண படுக்கையில் இருக்கிறார். He came to Jesus. அந்த செல்வந்தன் இயேசுவிடத்திலே வருகிறார். Begged for Jesus to heal his son. அந்த செல்வந்தன் இயேசுவிடத்திலே வந்து மன்றாடுறார், என் பிள்ளையை காப்பாத்துங்க. What happens? என்ன நடக்குதுங்க? Father protecting his son. அப்பா பிள்ளையை காப்பாத்துகிறார். From not dying, Jesus sees it, rewards him a miracle. என் பிள்ளை மரித்து விட கூடாது என்று அந்த அக்கறையை காட்டுகிறது, பாதுகாப்பை காட்டுகிறது இயேசு பார்க்கிறார். அற்புதம் நடக்குது. Matthew chapter 17 verse 14. மத்தேயு 17 அதிகாரம் 14 வசனம். A father comes to Jesus at the Mount of Transfiguration. அங்கே தான் மறுரூப மலை கிட்ட இயேசுவினிடத்திலே ஒரு அப்பா வருகிறார். His son is demon possessed. அந்த தகப்பனுடைய மகன் பிசாசு பிடித்தவனாய் இருக்கிறார். What does this father do? அப்ப அங்கே அந்த அப்பா என்ன செய்கிறார்? His father says, அந்த அப்பா சொல்கிறதாவது, if demons are fighting my son, இந்த பிசாசுகள் என்னுடைய மகனோடு போரிடும் என்றால், I am not going to sit back and watch it. இந்த பிசாசு என் மகன் கிட்ட போரிடுறத பார்த்து நான் சும்மா உட்கார I'm going to மாட்டேன். roll up my sleeves. நான் என்னுடைய வேட்டியை மடிச்சு, and I am going to go against hell if I have to. நான் நரகத்திற்கு நேராய் கூட போய் போரிடுவேன் என் மகனை காப்பாத்த. To protect my son. என் மகனை காப்பாத்த. Goes to Jesus. அந்த அப்பா இயேசுவிடத்திலே போகிறார். Set my son free. இயேசுவே என் மகனை விடுதலையாக்கும். Jesus sees the intentionality of the father. அந்த அப்பாவினுடைய மனதில் இருக்கின்ற அந்த ஏக்கத்தை, ஆழத்தை அறிகிறார். இயேசு விடுதலைப்படுத்துகிறார் that son. Hallelujah. Hallelujah. As fathers we are protectors. நாம் பிதாக்களாய் இருக்கின்ற நாம் யாருங்க? பாதுகாக்கிறவர்கள். We protect our children நம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறோம். even spiritually. நாம் ஆவிக்குரிய வகையிலும் நம் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறவர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Amen. Amen. Next we see அடுத்து நாம் பார்க்கிறது என்ன? the fourth role of a father that Jesus shows. இயேசு கிறிஸ்து காட்டுகின்ற நான்காவது பொறுப்பு என்ன அப்பாமார்களுக்கு? A father is a teacher. ஒரு அப்பா போதிக்கிறவர்,
Praise the Lord. In the Hallelujah. Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே the Jewish men had to come to the temple 3 times a year. யூதர்கள் அவருடைய தேவாலயத்திற்கு வருடத்திற்கு 3 முறை வர வேண்டும். One of those 3 times, அந்த 3 முறையில ஒரு முறை they will stay in Jerusalem for 3 weeks. அவர்கள் எருசலேம்ல 3 வாரம் தங்கி இருப்பாங்க. The father and the first son of the family will come. அப்பாவும் அந்த குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கின்ற முதற் பிள்ளை தலிச்சம் பிள்ளை வருவாங்க. They will come and stay in Jerusalem for 3 weeks. அந்த தலிச்சம் பிள்ளையும் அப்பாவும் ஆலயத்திற்கு வந்து 3 வாரம் தங்கி இருப்பாங்க. For one reason. ஒரே காரணத்துக்காக. Day and night learning the scriptures. இரவும் பகலும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வசனங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக. Those days it was oral tradition. அந்த காலங்களிலே பாத்தீங்கன்னா வாய் வழியாய் மனப்பாடமாய் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டாங்க. So they will come to the temple. அப்ப அவங்க தேவாலயத்திற்கு வந்து And they will learn in this oral tradition. They will learn from the teachings of the rabbis. அவர்கள் தான் ரபிமார்கள் கற்றுக் கொடுக்கின்ற இந்த வாய்வழியான வசனங்களை மனப்பாடம் செய்து Why? கொண்டார்கள். Because God commanded them, Deuteronomy chapter 6. காரணம் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருந்தார் உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்துல. You shall teach your children உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ கற்றுக் கொடுப்பாய். what I have taught you. நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் You should கொடுப்பாய். teach them these commandments, my words. இந்த கட்டளைகளை பிரமாணங்களை அவர்களுக்கு கற்றுக் When கொடுப்பாய். you are walking, நீ நடக்கும்போது, when you are sitting, உட்காரும்போது, when you are sleeping, நீ தூங்கும்போது, when you are நீ standing, நிக்கும்போது, you shall teach these words. இவைகளை எல்லாம் உன் பிள்ளைகளுக்கு நீ கற்றுக் So கொடுப்பாய். the men will come and learn the words of God. ஆகையால் அந்த வீட்டின் புருஷர்கள் தலைவர்கள் வந்து இதை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு And then they போவாங்க. will come back home after 3 weeks 3 வருடங்கள் வாரங்கள் கழித்து அவர்கள் and they வீட்டுக்கு will திரும்பி வந்து teach their families. இதை எல்லாம் அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு கற்றுக் They கொடுப்பாங்க. will teach their children. அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க. Hallelujah. Hallelujah. In John chapter 17, யோவான் 17ஆம் verse அதிகாரத்துல 8, Jesus says this. 8ஆம் வசனத்திலே இயேசு இதை சொல்கிறார். He said, I have given them the words which you have given to me, and they received it. நீர் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்ற இந்த வார்த்தையை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்து அவர்கள் இதை பெற்றுக்கொண்டார்கள். Hallelujah. Hallelujah. As fathers, பெற்ற அப்பாக்களாய் we have to be like Jesus, நாமும் கூட இயேசுவை போல இருக்க வேண்டும். who has received from God யார் அப்பாவிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு and is giving to our children. அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார். John chapter 21 verse 15. யோவான் 21ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். Before Jesus is being taken up, he comes and meets Peter and the 7 that have dispersed. இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னாலே அங்கே அவர் பேதுருவை Yes. பார்க்க வருகிறார். And Jesus says this to him. பேதுருவை பார்த்து இயேசு இந்த வார்த்தையை What சொல்கிறார். Jesus told Peter இயேசு கிறிஸ்து பேதுருக்கு சொன்னது is என்ன? also a command that Jesus gave for church throughout till Jesus returns. இயேசு பேதுருவுக்கு சொன்னது திருசபைக்கு இயேசு கொடுத்த கட்டளையுமாய் இருக்கிறது. What did Jesus tell him? இயேசு பேதுருவை பார்த்து என்ன சொன்னார்? Feed my lambs. என்னுடைய ஆடுகளை போஷி. Feed my sheep. என்னுடைய ஆடுகளை போஷி. Feed my sheep. என்னுடைய ஆட்டு மந்தையை போஷி. Hallelujah. ஆட்டுக்குட்டிகளை போஷி. Amen. Hallelujah. Peter fulfills that பேதுரு அதை நிறைவேற்றுகிறார். when he writes First Peter. 1ஆம் பேதுரு என்ற இந்த நிருபத்தை எழுதும்போது He says, I'm going to feed lambs. என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? நான் ஆட்டுக்குட்டிகளை போஷிக்க New போகிறேன். believers. புதிய விசுவாசிகள். Amen. Hallelujah. When he writes 2 Peter, 2ஆம் பேதுரு நிருபத்தை he எழுதும்போது fulfills feed my sheep. ஆடுகளை போஷிக்கின்றதை அவர் நிறைவேற்றுகிறார். The mature believer. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க விசுவாசிகள் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாங்க. Amen. Amen. But that is also a command to us as fathers பாருங்கள், இது நமக்கும் அப்பாமார்களா இருக்கிற நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை. to be teachers in our family. நம்முடைய குடும்பத்திலே நாம் போதகர்களாய் ஆசிரியர்களாய் இருக்க வேண்டும். Your voice and your wisdom is needed in the lives of your children and your wife. உங்களுடைய மனைவியினுடைய ஜீவிதத்திலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜீவிதத்திலும் உங்களுடைய ஞானம், போதனை, வார்த்தைகள், சத்தம் மிகவும் முக்கியம். Fathers cannot be silent in your family. அப்பாமார்கள் உங்கள் குடும்ப காரியங்களிலே நீங்கள் அமைதி காக்க கூடாது. You have to be discerning நீங்கள் பகுத்தறிகிறவர்களாய் இருக்கணும். and you have to be speaking. பகுத்தறிந்து ஞானமான வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்களாய் இருக்க You வேண்டும். have to be planted and learning, நீங்கள் தானே தேவ வசனத்திலே வேரூன்றி நிற்கிறவர்களாய் இருக்கணும். and you have to overflow with teaching what you have learned. நீங்கள் எதை தேவ வசனத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டீர்களோ அதை நீங்கள் போதிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். That will raise a godly generation. அது ஒரு தேவ பக்தி மிக்க சந்ததியை வளர்த்தெடுக்கும். Hallelujah. 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 You are a prophet in your family. அப்பாமார்களே, நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே தீர்க்கதரிசியாய் இருக்கிறீங்க. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You should be able to see things in the spirit நீங்கள் தானே ஆவிக்குரிய நிலையிலிருந்து விஷயங்களை பகுத்தறிகிறவர்களாய் இருக்க and வேண்டும். speak it in the spirit. பகுத்தறிந்து ஆவியிலே பேசுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Finally, கடைசியாய் a father ஒரு அப்பா is a priest in the family.
குடும்பத்திலே ஒரு ஆசாரியராய் இருக்கிறார். Job chapter 1 verse 5. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முடிகிற போது யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்தில் தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து அனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியையும் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாய் யோபு அந்நாட்கள் எல்லாம் செய்து வருவான். Praise the Lord. It says every morning Job would wake up after these celebrations. தினந்தோறும் கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகு விடியற்காலையே யோபு எழுந்து and he would go offer sacrifices to the Lord for his 7 sons and 3 daughters. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த 7 குமாரர்களுக்கும் 3 குமாரத்திகளுக்கும் ஆண்டவருக்கு முன்னாலே யோபு சென்று தகன பலிகளை செலுத்துவான். In his heart Job will pray that what if my sons and daughters have cursed God and sinned against him. இப்படியா யோபு மனதிலே ஜெபித்திருப்பார். ஒருவேளை என்னுடைய குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் ஆண்டவரை அவச்சொல்லிலே பேசி ஆண்டவரை சபித்திருந்தால் என்ன? He was playing the role of a priest. அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான்? யோபு ஒரு ஆசாரியருக்கான பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தான். Who is a priest? ஒரு ஆசாரியர் யார்? A priest is one who stands in the gap, who intercedes, who pleads to God on behalf of another. ஒரு ஆசாரியர் யார்? திறப்பின் வாயிலே நின்று அவர் பரிந்து பேசுகிறவரும் விண்ணப்பிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். A priest is a man who prays. ஆசாரியர் யார்? விண்ணப்பம் செய்கிறவர், ஜெபிக்கிறவர். Fathers, we have to pray. அப்பாமார்களே, நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். We have to offer sacrifices to the Lord. நாமும் கூட ஆண்டவருக்கு முன்னாலே தகன பலிகளை செலுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். We have to pray for our children. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய் நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது முக்கியம். Job prayed for his children. யோபு தன் பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபித்தான். John chapter 17 we see யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க Jesus கூடும். prayed for his children. இயேசு கிறிஸ்து for his disciples. இயேசு கிறிஸ்து தன் சீஷர்களுக்காய் அவர் ஜெபித்தார். He says to God, இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரிடத்திலே சொல்கிறார், those that you have given me, I have kept them. ஆண்டவரே, நீர் யார் எனக்கு ஒப்புவித்திருக்கின்றீரோ அவர்களை காத்தும் இருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. It is our job as fathers. அப்பாக்களாய் இருக்கின்ற நம்முடைய கடமை இது. Pray for your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காய் நீங்கள் Do it விண்ணப்பிப்பது, every morning. தினம்தோறும் காலைதோறும் Wake up in the morning. விடியற் காலையிலே Before your children wake up, உங்க பிள்ளைகளுக்கு முன்னாலே எழுந்து you pray to God. நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிங்க. Have fellowship with him. ஆண்டவரோடு ஒரு ஐக்கியம் கொள்ளுங்க. But don't stop there. ஆனால் அங்கே நிறுத்தி விடாதீங்க. Go to your son, your daughter. உங்களுடைய பிள்ளை கிட்ட போயிட்டு மகன் கிட்டயோ Put your hand on their head. அப்பாக்கள் நீங்கள் உங்கள் மகன் மகள் மேலே கை வைத்து Bless them. தலை மேலே கை வைத்து அவர்களை Speak ஆசீர்வதிங்க. life over them. அவர்கள் வாழ்க்கையின் மேலே ஜீவனை Tell பேசுங்க. them, I bless you today. வாயை விட்டு சொல்லுங்க, மகனே மகளே உன்னை With every ஆசீர்வதிக்கிறேன். blessing that Jesus has given to us. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற எல்லா ஆசீர்வாதத்தினாலும் I ஆசீர்வதிக்கிறேன். bless you with wisdom. நான் உன்னை ஞானத்தை கொண்டு I ஆசீர்வதிக்கிறேன். bless you with knowledge. உனக்கு புத்தியினால் I bless ஆசீர்வதிக்கிறேன். you with the favor of God. தேவனுடைய தயவினால் ஆசீர்வதிக்கிறேன். I pray that you will walk in the fear of God. நீ தேவனுக்கு பயப்படுகின்ற பயத்தினால் நடப்பாய். I bless you with the riches of this world. உலகத்தின் ஐஸ்வரியத்தினால் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். You should be the head and not the tail. நீ தலையாய் இருப்பாய், வாளாய் அல்ல. You should be above and not the beneath. நீ தானே மேலாய் இருப்பாய், கீழே அல்ல. All that your hand touches, you will be நீ successful. கையிட்டு செய்கிற எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். You will live for the praise of God's glory. தேவனுடைய ஸ்தோத்திரத்துக்கும் கனத்திற்கும் நீ வாழ்வாய். You will be full of the Holy Spirit. நீ எல்லா காலமும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பாய். You will be an influencer for the gospel of நீ Jesus. தானே இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை தாக்கம் கொண்டு When you speak, நீங்கள் இதை பேசும்போது life and death is in the power of our tongue. நம்முடைய நாவின் அதிகாரத்திலே மரணமும் ஜீவனும் இருக்கு. You are speaking life into your children. உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்கள் ஜீவனை பேசுறீங்க. God created the earth by speaking. ஆண்டவர் தாமே பூலோகத்தை பேசி வார்த்தையினாலே சிருஷ்டித்தார். God said it and it was done. ஆண்டவர் பேசினார், அது அப்படியே நடந்தது. And what God said, it was good. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? இது நலமாயிருக்கு. When you say it, நீங்கள் அதை சொல்லும்போது we as the image bearer of God, ஆண்டவருடைய சாயலை சுமக்கிறவர்களாய் இருக்கிற நாம் when we speak, நாம் பேசும்போது we speak the creative word of God. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் வல்லமையின் வார்த்தைகளை நாமும் That பேசுகிறோம். word has power. அந்த வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு. When you speak that அந்த word, வார்த்தையை நீங்கள் பேசும்போது even if your son is an idiot, உங்களுடைய பையன் ஒரு முட்டாளாய் he's இருந்தாலும் not scoring marks in the school, ஒருவேளை அவன் பரீட்சையில ஸ்கூல்ல மார்க் வாங்காம don't talk இருந்தாலும் about his failure. தயவு செய்து அவனுடைய தோல்விகளை பற்றி பேசாதீங்க. Talk oppositely. நீங்கள் தானே வித்தியாசமாய் எதிர்ப்புதிரா பேசுங்க. Say what the Bible says. வேதம் சொல்கிறதை நீங்கள் பேசுங்க. Don't see through your fleshly eyes. உங்களுடைய மாம்சீக
ஆன்மீக கண்களை கொண்டு பிள்ளைகளை See பாருங்க. through the eyes of Jesus. இயேசுவின் கண்களை கொண்டு உங்கள் பிள்ளைகளை பாருங்க. And bless. Thou shalt bless and not curse. நீங்கள் தானே உங்கள் கரங்களை கொண்டு அவர்களை ஆசீர்வதிங்க. When you do this, அதை நீங்கள் செய்யும்போது, when you pray, அவர்களுக்காய் when you ஜெபிக்கும்போது, speak into their life, அவர்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே நீங்கள் பேசும்போது, you will see a difference in your family. உங்களுடைய குடும்பத்திலே பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஒரு வித்தியாசத்தை பார்ப்பீங்க. Pray for your family. உங்கள் குடும்பத்துக்காய் ஜெபிங்க. Bow your knee before God. ஆண்டவருக்கு முன்னாலே முழங்கால் படியிடுங்க. It's not just only mothers have to pray. வெறும் அம்மாமார்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல. We all say Hannah prayed. நம்ம என்ன சொல்றோம்? அன்னாள் ஜெபித்தாள். So let the mothers pray. ஆகையால் அம்மாமார்களே ஜெபிங்கன்னு சொல்றோம். Don't you know Abraham prayed? உங்களுக்கு தெரியாதா ஆபிரகாமும் ஜெபித்தார். Don't you know Enoch prayed? ஏனோக்கு ஜெபித்தார். Don't you know Jacob prayed? யாக்கோபு ஜெபித்தார். Don't you know Isaac prayed? ஈசாக்கு ஜெபித்தார். Don't you know David prayed? உங்களுக்கு தெரியாதா தாவீது Don't you know ஜெபித்தார். Job prayed? யோபு ஜெபித்தார். Don't you know that Daniel prayed 3 times a தானியேல் day? 3 முறை ஒரு நாளைக்கு Don't ஜெபித்தார். you know Shadrach, Meshach, Abednego prayed in the fire? அவர்கள் அக்கினியிலே போடப்பட்டும் ஷாத்ராக் மேஷாக் அபேத்நேகோ Don't you know ஜெபித்தார்கள். the early church, the men when they're threatened by the Jewish men, they prayed and God blessed them with boldness. ஆதி சபையிலே தானே யூதர்களினாலே புறஜாதி புருஷர்கள் அவர்கள் தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனாலும் புறஜாதி மனுஷர்கள் ஆதி சபையிலே Don't ஜெபித்தார்கள். you know that Jesus prayed? உங்களுக்கு தெரியாதா இயேசு கிறிஸ்துவே ஜெபித்தார். Men, we have to pray. புருஷர்களே நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய கட்டாயம். When you bow your knees, நீங்கள் உங்கள் முழங்கால்களை மடக்கும்போது, you as one man are a majority with God on your side. நீங்கள் தானே ஒரு மனிதனாய் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு முன்னாலே பெரும்பான்மை கொண்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. The encyclopedia says this about a father. என்சைக்ளோபீடியா அப்பாவை பற்றி இப்படியாய் It சொல்லுகிறது. says a father is a title of respect, அப்பா என்பது ஒரு மரியாதைக்கான அடையாள சொல். and honor given to men who establish anything of importance in human history. பாருங்கள், மனித சரித்திரத்திலே எந்த ஒரு புருஷன் மனிதன் மரியாதைக்கு நிமித்தமான ஏதோ ஒன்றை நிரூபிக்கிறாரோ, கனத்துக்குரிய ஏதோ ஒன்றை நிரூபிக்கிறாரோ, அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பட்டப்பெயர் தான் அடையாளம் தான் அப்பா. As Christian fathers, கிறிஸ்துவ தகப்பன்களாய் இருக்கின்ற நீங்கள், if we can be a model, நாமும் ஒரு உதாரணர்களாய் இருக்க வேண்டும். that model's God the Father. அந்த முன் உதாரணம் யாருங்க? இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர். If we can be a provider and a protector, நாமும் கூட போஷிக்கிறவர்களாய் பாதுகாக்கிறவர்களாய் இருக்க a வேண்டும். teacher and a priest, நாமும் கூட ஆசாரியரும் Like- போதகருமாய் இருக்க வேண்டும். like our Father. எப்படிங்க? நம்முடைய அப்பா பிதாவை போலவே. You have established something in the affairs of human history. நீங்கள் யாருங்க? நீங்களும் கூட இந்த மனித சரித்திரத்திலேயே முக்கியமான ஏதோ ஒன்றை நிறுவி இருக்கிறீங்க. That will raise children, that is a godly generation and world transformers. நீங்கள் நிறுவி இருக்கிறது எதுவோ அது ஆண்டவருக்காய் பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை எழுப்பும். I want just the fathers to stand. இங்க இருக்கின்ற தகப்பன்மார்கள் மாத்திரம் தயவு செய்து எழுந்திரீங்க. No, I want all the men to stand. அப்பமார்கள் மாத்திரம் இல்ல, இருக்கின்ற எல்லா ஆண்களும் எல்லா வாலிபர்களும், Young brothers, I want you to stand. இருக்கின்ற வாலிபர் சகோதரர்கள் எழுந்திரீங்க. There is a seed of fatherhood inside of you. உங்கள் எல்லோருக்குள்ளேயும் அப்பா என்ற ஒரு வித்து இருக்கு. Hallelujah. So Hallelujah. stand, we're going to pray for you. உங்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம், எழுந்திரீங்க. First of all, we bless you in Jesus' name. முதலாவதா இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் All the ஆசீர்வதிக்கிறோம். fathers that are here, இங்க இருக்கின்ற எல்லா தகப்பன்மார்களும் we salute you in the name of our Lord Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட். For all that you have done, நீங்கள் செய்திருக்கின்ற for all the எல்லாவற்றுக்காகவும், silent sacrifices you have made, அமைதியாய் சத்தம் போடாமலே நீங்கள் செய்திருக்கின்ற எல்லா for தியாகத்திற்காகவும், all the love that you have shown, உங்களுக்கு குடும்பத்திற்காய் நீங்கள் காட்டியிருக்கிற for எல்லா all the அன்புக்காகவும், prayers that you have prayed, நீங்கள் செய்திருக்கின்ற விண்ணப்பங்கள் for all ஜெபங்களுக்காகவும், the days you have provided tirelessly, நீங்கள் தானே அயராமல் சோர்வு காணாமல் குடும்பத்தை போஷித்திருப்பதற்காக, for you relentlessly protecting, நீங்கள் தானே விட்டு கொடுக்காமல் குடும்பத்தை காத்து வரீங்க, for sustaining your family. உங்கள் குடும்பத்தை விட்டு கொடுக்காம தாங்கி We பிடிக்கிறீங்க. want to say we love you. உங்களை பார்த்து நாங்கள் சொல்கின்றோம், உங்களை நாங்கள் நேசிக்கிறோம். You are the image of a perfect father. நீங்கள் யார்? நீங்கள் பரிபூர்ணராய் இருக்கின்ற அப்பா பிதாவுடைய சாயல். And we want to say today நான் இன்று உங்களை பார்த்து that சொல்லட்டும், we are with you. நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம். Keep running, தொடர்ந்து ஓடுங்க, keep serving, தொடர்ந்து keep சேவிங்க, loving, தொடர்ந்து அன்பு keep கூறுங்க, protecting, தொடர்ந்து பாதுகாத்து keep கொள்ளுங்க, giving. தொடர்ந்து கொடுங்க. We will support you. நாங்கள் உங்களை ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறோம். Keep praying. தொடர்ந்து ஜெபிங்க. As we are standing this morning, இந்த காலை வேளையில நீங்கள் I want all the இருக்கின்ற sisters to stretch your hands towards our fathers. இங்க இருக்கின்ற எல்லா சகோதரிகள், இங்க நிற்கின்ற சகோதரர்களுக்கு நேரா உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்க. I'm going to invite my mom to come and pray. பாஸ்டர் அம்மா முன்னாலே வந்து ஜெபிக்க போகிறார்கள். Bless the fathers with all your heart today. நம்முடைய முழு இருதயத்தோடு இங்க இருக்கின்ற சகோதரர்களுக்காய் அப்பாமார்களுக்காய் நாம் ஜெபிக்கலாம். If your father is coming to a different service, don't worry. ஒருவேளை உங்க அப்பா வேற ஒரு ஆராதனை கூட்டத்துக்கு வராரா, பயம் இல்ல. Let's bless them this morning.
பிரச்சனை இல்லை, அவர்களையும் சேர்த்து நாம் ஜெபத்திலே ஜெபித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கலாம். Hallelujah. பிதாவே நாங்கள் நன்றியோடு Thank you, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Jesus. ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலுமாய் கூட இந்த தகப்பன் நாள் தினமாய் இருக்கிறபடினால் இந்த நாளில் எங்களுடைய தகப்பன்மாரை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆண்டவரே தகப்பனாக போகிறவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். பரமபிதாவாகிய உம்மிடத்திலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் ஆண்டவரே நீர் எப்படியாய் நேசித்திரோ அப்படி நாங்கள் குடும்பத்தை நேசிக்க, ஆண்டவரே நீர் எப்படி போதித்திரோ அப்படி போதிக்க, எப்படி நீர் ப்ரொவைட் பண்ணி கர்த்தாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிரோ அது போல நாங்கள் பாதுகாத்து அவர்களுக்கு நாங்கள் போஷிக்க கர்த்தர் கிருபை தருவதற்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தாய்மார்களாகிய நாங்கள் ஆண்டவரே தகப்பன்மார்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவர்களுக்கு நல்ல சுகம், பலன், ஆரோக்கியம், ஜீவன், ஆயுசை தாரும். இரத்தத்தாலே நீர் மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். நல்ல கிருபைகளை தாரும் கர்த்தாவே. இன்னும் பலனை தாரும் சுவாமி. அன்பினால் உள்ளங்களை நிரப்பும் கர்த்தாவே. அவர்களுக்கு தீர்க்காயுசை தாரும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தகப்பன்மார்களுக்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்திருக்க, மனைவிமார்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்திருக்க, பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்து அவருடைய உள்ளங்களை கர்த்தாவே தேற்ற எங்களுக்கு கிருபை தாரும். எங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட தகப்பன்மார்களை நாங்கள் நேசிக்கத்தான் வேண்டும், அவர்களை கனம் பண்ணத்தான் வேண்டும், அவர்களை நாங்கள் உயர்த்தி பிடிக்கத்தான் வேண்டும். அவர்களோடு நாங்கள் நின்று அவர்களை நாங்கள் கனம் பண்ணுகிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த நாளில் முதல் கொண்டு அவர்களுக்கு இந்த தகப்பனுக்குரிய ஒரு உன்னதமான உள்ளத்தை, பெருத்த இருதயத்தை நீர் தந்து ஆசீர்வதிப்பதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் வசனத்தை கேட்டவர்கள் மாத்திரமல்ல, அவைகளின்படி செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாரும். வந்த எல்லா மக்கள் மேலும் உடைய பூரண கிருபை உண்டாயிருக்கட்டும். பரமபிதாவாகிய உம்மை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். நீர் கர்த்தாவை காண்பித்த உம்முடைய பிரதான அன்புக்காய், உம்முடைய ஏக புத்திரனை என்று பாராமல் எங்களுக்காய் நீர் உம்முடைய மகனை அனுப்பி தந்தீரே. பரமபிதாவே உமக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லுகிறோம். நீரே எங்களுக்கு பெரிய கர்த்தாவே மாடலா இருக்கிறதுக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த தெய்வத்தை எங்களுடைய தெய்வமா கொண்டதுக்காய் நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் பரலோக பிதாவே. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே கர்த்தர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உதவிகளையும் மறவாதே. ஆமென். Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.